Welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu paper headlines along with this editorial also. Vocabulary also we are focusing on that. Before starting the headlines, we are going to discuss the particular vocabulary. Okay, many students are asking to discuss at first the vocabulary session. So we are also going to discuss the vocabulary session. And you see the first word you can see on board, middling. Now today India-Pakistan war is going between India and Pakistan, and the interfere, the US is claiming that I am the negotiator. Now India-Pakistan they don't want any negotiators. So India-Pakistan war is going. Now America is acting as a meddling partner, a mediator. You see that? Meddle means what? A mediator. Remember, med is going to the word mid. Madhyavarti, an arbitrator, a mediator, we can call like that. Meddling ante joking chesukodam. Interference. And you know this word is interference, it is given ing form. So we call it as a noun as well as verb. And prying also we call interfering into someone's matters, and butting. These three words are important. One is interfering, another one is prying, and the next one is butting in. All are interfering, involving into someone's matters. Okay. So intervening can be neutral or negative depending on tone. Intervening anna kuda kalaga chesukodame. This also same word. Intervening into this matter. Ee vishayamlo jokyam chesukodam. Ee vishayamlo kalaga chesukodanni intervening in the matter ani cheptam. Idi verb ga kuda vadukovachu. Clear? And next, fooling with annadu. Fooling with ante generally idi negative context lo vaadadam. Ante vanni kasta fool cheyadam annadu. Fooling with. And next, invading someone's property. Property or privacy. Invading someone's privacy. Invading someone's property. Invading means akramana. ఆక్రమించేసుకోవడం. అందులో దూరి కలగజేసుకొని ఆక్రమించేసుకోవడం. ఇన్వేజియన్ అంటంగా. ఇన్వేజియన్ ఇస్ ఎ నౌన్. ఇన్వేడ్ ఇస్ ఎ వర్బ్. మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. జస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ చేంజింగ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రూడర్. మీరు వినే ఉంటారు. ఇంట్రూడింగ్ అంటే ఇది వర్బ్ ఇచ్చాడు. అయితే మీరు నౌన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? INTRU. ఆల్ రైట్. TRUDER. ఇంట్రూడర్ అంటాం. అంటే పిలువని పేరు అంటానికి వచ్చేవాడిని ఏమంటారు అంటే ఇంట్రూడర్. వి కాల్ లైక్ దాట్. ఇంట్రూడ్ ఇస్ ఎ వర్బ్. ఇంట్రూడర్ ఇస్ ఎ నౌన్. అంటే తనకు తాను ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాడు. తనకు తాను మ్యాటర్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. ఇంటర్ప్రిట్ అవుతాడు. ఇంటర్వీన్ అవుతా ఉంటాడు. చెప్పాను కదా, ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏమో ఎక్కడైనా చూసుకోండి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పదాలు, ఇక్కడ కూడా ఇంటర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఇంటర్ ఉంది. ఆల్రైట్. ఇందులో ఇన్వేడింగ్ లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఇంట్రూడింగ్ అంటే ఇంటర్, మధ్యలోకి రావడము. సో ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము ఆల్రెడీ. దీని యొక్క మీనింగ్ కూడా సేమ్, మిడిల్, మధ్యలో. ఎస్ అన్నా. సో కాబట్టి ఇంట్రూడింగ్ అంటే చొచ్చుకొని రావడం. ఇన్ఫిల్ట్రేటింగ్, ఎంటరింగ్ ఇల్లీగల్లీ ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రూడర్. అట్లా కూడా చెప్పచ్చు. సో కాబట్టి ట్యాంపరింగ్ ద డేటా అంటాం. ఇది ఎక్కడ వాడతాం ఈ పదాన్ని అంటే మనం ట్యాంపరింగ్ ద డేటా అంటాం. అంటే వాళ్ళకు తెలియకుండా వారి యొక్క విషయాన్ని మధ్యలో కలగజేసుకొని లాక్కెళ్ళిపోవడం. ట్యాంపరింగ్ ద డేటా లైక్ దట్. అండ్ మెస్సింగ్ విత్ అంటే మీకు తెలుసు, కన్ఫ్యూజింగ్ అనే ఒక పదాన్ని మనం తీసుకుంటాం. డోంట్ మిస్ విత్ పీపుల్, డోంట్ మెస్ విత్ ఎనీబడి. అంటే వారితో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు, వారి విషయంలో జోక్యం చేసుకోకు, వారి విషయంలో కలగజేసుకోకు. డూ యువర్ డ్యూటీ, మైండ్ యువర్ బిజినెస్. వి సే లైక్ దిస్. సో మెస్సింగ్ విత్ అంటే కన్ఫ్యూజింగ్ విత్ సమ్మన్. ఓకే, లైక్ దట్. ఇక రిమైనింగ్ పదాలు మీకు తెలుసు. షీ కెప్ట్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి. షీ కెప్ట్ మెడ్లింగ్ ఇన్ హర్ సిస్టర్స్ పర్సనల్ లైఫ్. She kept meddling, and she kept interfering, she kept butting in, she kept prying into her sister's personal life. ఇక్కడ meddling అంటే అర్థం ఏమి ఇచ్చాము అంటే interfering, butting in, prying into. ఇది కలిపి చదవాలి. prying into, all of the same meanings. సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, తప్పదు. కొన్ని పదాలు షార్ట్ కట్ లో ఉండవు. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైన పదం ఏంటి అంటే meddling with అంటే interfering, involving, intruding, messing with, butting in, prying in. So like this we take. Clear? And next, escalating tensions, escalating fight అన్నాం మనం. ఎస్కలేటింగ్ టెన్షన్స్ అంటే ఆ యొక్క సీరియస్నెస్ పెరగడాన్ని ఏమంటాం? ఎస్కలేటర్ అంటే లైక్ సంథింగ్ ఈస్ లైక్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద హైట్, ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ ఎస్కలేటింగ్, ఫైటింగ్ అంటే ఎస్కలేటింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫైటింగ్ అంటే ఏం చెప్తా ఉంటాం జనరల్గా మీనింగ్. ఫైటింగ్ మీన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఎస్కలేటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఇంటెన్సిఫైయింగ్, మౌంటింగ్, రైజింగ్, ఎక్స్పాండింగ్, బ్రాడనింగ్. ఆల్ రైట్. Worsening, you see that, all are the same. Growing, heightening,
యాంప్లిఫైయింగ్, డీపెనింగ్, సిన్. ఆల్మోస్ట్ యూ హావ్ రిటన్ 10 వర్డ్స్, ఆల్ ఆర్ ద సేమ్ మీనింగ్. మరి ఫైటింగ్కి సినోనిమ్ వచ్చేసి ఏంటి? కాన్ఫ్లిక్ట్. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి? గొడవ. హోస్టిలిటీస్ అన్నా కూడా అదే కదా. హోస్టిలిటీస్ అంటే ఏంటి? మేకింగ్ సంథింగ్ అన్ఫ్రెండ్లీనెస్, హాస్టైల్ నేచర్. ఇప్పుడు మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు కదా, హోస్టైల్, HOSTILE. హాస్టైల్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఎస్, అడ్జెక్టివ్ కదా. హోస్టిలిటీస్ అంటే నౌన్ అన్నట్టు. ఇది ఏమొస్తుంది అంటే అడ్జెక్టివ్, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, రైట్? హోస్టైల్ మీన్స్ వాట్? ఎన్మిటీ, ENMITY. ఎన్మిటీని ఏమంటారు అంటే హోస్టైల్. శత్రుత్వాన్ని పెంచి పోషించడాన్ని ఏమంటాం? హోస్టైల్ నేచర్, అన్ఫ్రెండ్లీనెస్, కాన్ఫ్లిక్ట్, ఫైట్. ఓకే, ఈ విధంగా టెన్షన్స్, రైజింగ్ టెన్షన్స్ అని చెప్పడాన్ని కూడా ఎస్కలేటింగ్ ఫైటింగ్ అని చెప్తాం. వార్ఫేర్ అంటే యుద్ధానికి సంబంధించింది. ఇక్కడ చూడండి కాంబాట్. ఇక్కడ దీని మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. లెట్ us discuss 2 to 3 words with all clarity. మీరు వినే ఉంటారు కాంబాట్, డిబేట్, అబేట్, రిబేట్. ఇట్లా ఎక్కడొచ్చినా సరే ఇందులో 2-3 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us understand like this. See, what is the meaning of the word bat? Bat means to beat. కొట్టడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? బ్యాట్. బ్యాట్ అంటారు ద మీన్ విచ్ మీన్స్ టు బీట్ సమ్వన్. ఇక చూడండి కాంబాట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కామ్? కామ్ మీన్స్ టుగెదర్. అందరూ కలిసి కొట్టడాన్ని ఏమంటారు? కంబాటివ్ ఫోర్సెస్. ఆర్మీ బలగాలు అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని ప్రత్యర్థిని దాడి చేస్తూ ఉంటారు. వి కాల్ దెమ్ కంబాటివ్ ఫోర్సెస్, కంబాటింగ్ ఇన్ ద వార్. అందరూ కలిసి తెగబడి దాడి చేసి కొట్టడం ఇస్ కాల్డ్ కంబాట్. ఇలా పదాలు ఉన్నాయి, చూడ ఒకసారి. కంబాట్, రిబేట్, ఆల్ రైట్, డిబేట్. అయినా ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. అబేట్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అబేట్. కంబాట్, రిబేట్, డిబేట్, అబేట్. బెటాలియన్ ఫోర్సెస్, BATA LLION, బెటాలియన్ ఫోర్సెస్. అయినా బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, BATTLE అంటే యుద్ధ భూమి, కొట్టుకునేటువంటి చోటు, బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. అయినా బెటాలియన్ ఫోర్సెస్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అయితే సరే, ఒకటే, మనం మస్కిటో బ్యాట్, క్రికెట్ బ్యాట్ అని కూడా అంటాం. అంటే బీటింగ్ మస్కిటోస్, బీటింగ్ ద బాల్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాట్ మీన్స్ టు బీట్. ఇప్పుడు చూడండి, అబేట్ అన్నాడు. మీన్స్ వాట్? నో అంటే నాట్ బీటింగ్ దట్ మచ్ ఇస్ కాల్డ్ అబేటింగ్ ద పనిష్మెంట్ అంటాం. దీన్ని ఎలా వాడాలంటే అబేటింగ్ ద పనిష్మెంట్, రెడ్యూసింగ్ ద పనిష్మెంట్, లోవరింగ్ ద పనిష్మెంట్, అయినా మిటిగేటింగ్ ద పనిష్మెంట్. వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ అబేటింగ్ ద పనిష్మెంట్ అని రాస్తాం. బ్యాట్ అంటే టు బీట్, అంటే నో అంటే నాట్ బీటింగ్, ఏదో కొట్టకుండా వదిలేసి పంపించడం, దట్స్ కాల్డ్ అబేటింగ్ ద పనిష్మెంట్. ఇది అక్కడ వాడతాం మనం. అబేటింగ్ ద సివియారిటీ, ఆ తీవ్రతని తగ్గించడం. మరి వాట్ అబౌట్ రీబేట్? మనం రీ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పాం. రీ మీన్స్ అగైన్. మనము ఇది యాక్చువల్గా కొంచెం షాపింగ్ మాల్లో వినే ఉంటారు. రిబేట్మెంట్ ఆఫ్ 30%, రిబేట్మెంట్ ఆఫ్ 40%. బ్యాట్ మీన్స్ కొట్టడం, రీ మీన్స్ అగైన్. మళ్ళీ కొట్టడమే కస్టమర్ని, కానీ కాస్త తగ్గించి కొడుతున్నారు పర్సంటేజ్. కొట్టడమే కదా డబ్బుతోటి. సో కాబట్టి కాస్త తగ్గించి కొట్టడాన్ని ఏమంటారు అంటే రిబేట్మెంట్ ఆఫ్ 70%, రిబేట్మెంట్ ఆఫ్ 30% అని మనకు బోర్డు చూస్తాం. అంటే రిబేట్ అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ? డిస్కౌంట్. కొంచెం తగ్గించి కొడుతున్నారు, అంతే. కొడుతున్నారు, కొంచెం తగ్గించి కొడుతున్నారు, దట్స్ కాల్డ్ రిబేట్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ డిబేట్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ DED? ఇది ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మనము. DED మీన్స్ అవే ఫ్రమ్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ లో మనం తీసుకుంటాం. అవే ఫ్రమ్, ఇది నీట్గా రాద్దాం, జస్ట్ వెయిట్ ప్లీజ్. ఇక్కడ DED మీన్స్ వాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? AWAY, అవే ఫ్రమ్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ లో మనం దీన్ని రాస్తాం ఇంగ్లీష్లో. అంటే డిబేట్ అంటే మీరు చూసే ఉంటారు, అవే ఫ్రమ్ ద బీటింగ్ అంటే కొట్టడం లేదు, ఆల్మోస్ట్ అంత పరిస్థితి నెలకొని ఉంది అని చెప్పడాన్ని డిబేటింగ్ విత్ ద పీపుల్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ పదంలో మనకి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఒకటి అబేట్మెంట్, రిబేట్మెంట్. ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఇంకేమైనా పదాలు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి, దట్ వి సీ. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో హియర్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. ద వర్డ్ ఈస్ కంబాట్ అంటే బీటింగ్ టుగెదర్. బ్రాడనింగ్ ద కంబాట్ అంటే రైజింగ్ ద టెన్షన్, రైజింగ్ ద వార్, ఇంకా యుద్ధాన్ని పెంచడం. ఇక వయలెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు, హింస, భరించలేనటువంటి ఒక వయలెన్స్, పర్టర్బెన్స్, డిస్టర్బెన్స్. అన్రెస్ట్ అంటే కంప్లీట్లీ chaotic, డిస్టర్బ్డ్, కమోషన్, ఒక గందరగోళాన్ని ఏమంటామంటే అన్రెస్ట్. దెర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్రెస్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ నవేడేస్. అనిశ్చితి నెలకొని ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాషెస్ అంటే గొడవలు, మీకు తెలుసు.
చూడండి అగ్రెషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆ యొక్క సీరియస్నెస్, యాంగ్రీనెస్, ఆ యొక్క ఎస్కలేషన్ పెంచడాన్ని ఏమంటామంటే అగ్రెషన్. ఇక బ్యాటిల్ అంటే మీకు తెలిసిందో మనం బ్యాటిల్ అంటే యుద్ధ భూమి. ఇక్కడ బ్యాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది టు బీట్ అన్న. యుద్ధ భూమిలో ఏం చేస్తారు, ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటా ఉంటారు. సో వీ కాల్ చంపుకుంటా ఉంటారు. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అంటాం ఇట్లా. సో ఇక్కడ చూడండి, ద ఎస్కలేటింగ్ ఫైటింగ్ ఇన్ ద రీజియన్ కాజ్డ్ మాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక చూడండి ఎస్కలేటింగ్ ఫైటింగ్ అయినా, ద ఎస్కలేటింగ్ ఫైటింగ్ అంటే ద ఇంటెన్సిఫైయింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినా, తీవ్రమవుతున్నటువంటి ఆ యుద్ధం. ద వర్సనింగ్ వైలెన్స్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు, దారుణమైనటువంటి వైలెన్స్ అన్న విషయంలో కూడా ఈ పదాన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ పాయింట్. అండ్ ఫ్లేర్ అప్ అంటే ఏంది, ఏదో ఒక ఆకస్మిక విస్ఫోటనం. ఫ్లేర్ అప్ అంటే ఒక్కసారిగా మంటల్లో చిక్కుకుపోవడం. సో ఇక్కడ అవుట్ బర్స్ట్, ఒక్కసారిగా పేలిపోవడం, ఇది ఇంపార్టెంట్. అవుట్ బర్స్ట్ అంటే, బర్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మామూలుగా ఎక్స్ప్లోడ్. బర్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ప్లోడ్, ఒక్కసారిగా పేలిపోవడాన్ని ఏమంటారు, అవుట్ బర్స్ట్. దెర్ ఈస్ అన్ అవుట్ బర్స్ట్ ఇన్ ద ఆయిల్ రిఫైనరీ ఇన్ సుడాన్. ఒక్కసారిగా ఆ యొక్క ఆయిల్ రిఫైనరీలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి అని చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటాం, అవుట్ బర్స్ట్. బర్స్ట్ అంటే పేలిపోవడం, అవుట్ అంటే పేలిపోయి బయటికి రావడం, ఇట్స్ కాల్డ్ అవుట్ బర్స్ట్, లైక్ దాట్. అండ్ యూ సీ దాట్ స్కెర్మిష్ అంటే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడాము, ఫైట్ అయినా, కాన్ఫ్లిక్ట్, గొడవ, ఇవన్నీ కూడా మనము బ్యాటిల్, CONFLICT, సారీ, కాన్ఫ్లిక్ట్. సో లైక్ దిస్ వి టేక్. క్లాష్ అంటే మీకు తెలుసు, గొడవ. నెక్స్ట్ హాస్టైలిటీ స్పైక్. ఇక స్పైక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది కదా. స్పైక్ అంటే పెరగడం. హాస్టైలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హాస్టైలిటీ మీన్స్ ఎన్మిటీ, ఆ యొక్క శత్రుత్వం పెరగడం, ఒకరినొకరి మధ్యలో శత్రుత్వం పెరగడాన్ని ఏమంటారు, హాస్టైలిటీ స్పైక్. నెక్స్ట్ రిన్యూడ్ ఫైటింగ్. ఇక చూడండి, న్యూ అంటే ఏంది, కొత్తది. రీ అంటే ఏంది, అగైన్, మళ్ళీ కొత్త వైరం, ఒక కొత్త యుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు అంటే రిన్యూడ్ ఫైటింగ్ అని చెప్తాము ఈ విధంగా. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎరప్షన్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము ఇక్కడ రప్ట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రప్ట్? రప్ట్ మీన్స్ టు బ్రేక్, పగిలిపోవడం. ఈ అంటే అర్థం ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈ? ఈ మీన్స్ అవుట్ సైడ్, OUTSIDE. ఈ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అవుట్ సైడ్. ఈతోని ఏ పదం వచ్చినా కూడా బయటికి రావడం అన్న కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది. ఎగ్స్, L, M, E, all are the same meanings, all have the same meanings. E, rupt means to break, burst. E means coming out. అయినా వల్కానిక్ ఎరప్షన్ అంటాం, లావా బద్దలై బయటికి రావడం, వల్కానిక్ ఎరప్షన్. ఈ రప్ట్, కమింగ్ అవుట్ సైడ్. అయినా బ్యాంక్రప్ట్, కరప్ట్, ఎరప్ట్, రప్చర్. సో whatever you take, rupt, spelling remember, RUPT. Rupt means to break, finish. And next, spat అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా. స్పాట్ ఆల్సో ద మీనింగ్ కమ్స్ టు యూ, కాన్ఫ్లిక్ట్, ఫైట్, గొడవ. దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్. FLICT. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే గొడవ. స్పాట్ అన్న, దెర్ ఈస్ ఎ స్పాట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంట్రీస్, చిన్న గొడవలు జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్ అప్రైజింగ్ అంటే పెరగడం కదా, ఇది ఇంపార్టెంట్. అప్రైజింగ్ అంటే పెరగడం, ఇది సందర్భంలో వాడుకుంటాం. దెర్ ఈస్ అన్ అప్రైజింగ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఒక్కసారిగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. స్కై రాకెటెడ్, ఆకాశంలోకి ధరలు అంటుతున్నాయి అంటాం కదా, వి కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అప్రైజింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ సడన్ వయలెన్స్. ఇక మీకు తెలిసింది సడన్ వయలెన్స్ అంటే ఒక్కసారి జరిగినటువంటి హింస, వి కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సడన్ వయలెన్స్. క్లియర్? సో దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లేర్ అప్? మనం మామూలుగా ఫ్లేర్స్ అంటాం కదా, మంటలు, ఫ్లేమ్స్ అంటాం కదా. సో జస్ట్ రిమెంబర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ హియర్ వి హ్యావ్ so many words we have, let us discuss one by one. Doctrine, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి పదం మనం ట్యాకిల్ చేద్దాం. చూడండి, డాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది రాయండి. డాక్ట్ మీన్స్ టు, డాక్ట్ మీన్స్ టు టీచ్. డాక్ట్ మీన్స్ టు టీచ్. మనము డాక్టర్ అంటాం కదా, డాక్టరేట్, డాక్టర్, డాక్ట్రిన్, ఇండాక్ట్రినేట్. డాక్ట్ అంటే చాలు, టీచ్ అంటే చెప్పడం, మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కోడికి చెప్పడాన్ని ఏమంటారు, డాక్టర్. అక్కడ కూడా డాక్టర్, ఇక్కడ డాక్టరిన్. డాక్టర్ అంటే ఒక మనిషి, డాక్టరిన్ అంటే ఒక సిద్ధాంతం, దట్స్ ఇట్. ఒక ప్రిన్సిపల్, ఒక మ్యాక్సిమ్, ఒక సేయింగ్, వి కాల్ అ ప్రావర్బ్, ఇస్ కాల్డ్ డాక్టరిన్. అంటే సిద్ధాంతము అన్న కాంటెక్స్ట్లో తీసుకుంటాం. ఇక చూడండి పదాలు. దిస్ వర్డ్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే సూత్రం అని చెప్తాం జనరల్గా, దిస్ వర్డ్. టెనెట్ అన్నా కూడా జనరల్గా సూత్రం, ఒక ఫిలాసఫీ. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్విక్షన్ అన్నా కూడా మామూలుగా కాన్విక్షన్ అంటే మీనింగ్
దీనికి వేరే ఉంటుంది. మనం కోర్టు టెర్మినాలజీలో తీసుకుంటే కాన్విక్ట్ అంటే వన్ హూ కమిటెడ్ ద మిస్టేక్, నేరం తప్పు చేసిన వాడు. యాక్విట్ అంటే నిర్దోషి, కాన్విక్ట్ అంటే దోషి. ఇక్కడ కాన్విక్షన్ అంటే నేరాన్ని ఒప్పుకోవడం జనరల్గా. కానీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, కన్విక్షన్ అంటే ఎస్ ఆ ఫిలాసఫీని చెప్పడం క్లియర్గా, తనే ఒప్పేసుకొని చెప్పడాన్ని ఏమంటాం కాన్విక్షన్. సో పాలసీ అన్న, పాలసీ అన్న ప్రిన్సిపల్ అన్న ఒకటి మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్, దీస్ ఆర్ నార్మల్ వర్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ బిలీఫ్. ఇగో ఇది కొంచెం బిలీఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, నమ్మకానికి సంబంధించింది. మనము ఫిడ్యూషరీ అంటాం చూడండి, ఫిడ్యూషరీ, ఎఫ్ఐడి ఫిడ్ అనే పదం దేనికి సంబంధించింది, బిలీఫ్కి సంబంధించింది. ఇలా మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. దీని మీద చాలా పదాలు ఉన్నాయి, కాన్ఫిడెంట్, డిఫిడెంట్, అఫిడవిట్, బోనఫైడ్, ఇవన్నిట్లలో కూడా ఫిడ్ అనే పదం వస్తుంది. ఫిడ్ అంటే చాలు ఒకటే పదం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, ఆ బిలీఫ్, ఆ నమ్మకం, ట్రస్ట్. యా. నెక్స్ట్ క్రీడ్ అంటాం. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు. జనరల్గా క్రీడ్ అంటే రిలీజియస్ బిలీఫ్, మతపరమైన నమ్మకాన్ని ఏమంటారు అంటే క్రీడ్, లైక్ దట్ వి టేక్. మతపరమైన నమ్మకం, వి కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్రీడ్ అని చెప్తా ఉంటాం. క్రీడ్ అండ్ కల్చర్ అంటాం కదా, ఇది నమ్మకము మరియు సాంప్రదాయము, ఈ విధంగా. సో పొజిషన్ జనరల్లీ, స్ట్రాటజీ, ఫ్రేమ్వర్క్, ఐడియాలజీ. అండ్ ఐడియాలజీ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వన్ ఐడియా, ఒకరి యొక్క ఆలోచన శక్తి నుంచి పుట్టిందే ఐడియాలజీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిలాసఫీ, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఈ పదాన్ని ఎలా చూడాలి ఒకసారి. ఫిల్ అంటే అర్థం ఏంటి, లవ్, ఎల్ఓవి. ఫిల్ మీన్స్ వాట్, లవ్, ఎల్ఓవి. అండ్ వాట్ అబౌట్ సోఫీ, SOPHY. సోఫీ మీన్స్ వాట్ అంటే నాలెడ్జ్. అంటే వన్ హూ లవ్స్ నాలెడ్జ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఫిలాసఫీ, ఫిలాసఫర్, ఐఎమ్ సారీ. వన్ హూ లవ్స్ నాలెడ్జ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిలాసఫర్. క్లియర్? ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా సోఫియా ద రోబోట్, దానికి ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారు అంటే విచ్ హ్యాస్ యూనివర్సల్ నాలెడ్జ్, సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ హర్ సోఫియా, SOPHIA. ఐ థింక్ యూ రిమెంబర్ దాట్, సోఫియా ద రోబోట్. దానికి ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారంటే ఎందుకంటే ఇది విచ్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఫిలాసఫర్, అంటే వన్ హూ లవ్స్ నాలెడ్జ్. దీనిలో చాలా పదాలు ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా. ఇది సొఫిస్టికేటెడ్ అంటే వెరీ ఇంటెలిజెంట్, వెరీ వైస్, వెరీ వెరీ ప్రొడిజియస్ ఇన్ నేచర్, చాలా తెలివివంతురాలు అని చెప్పడాన్ని సొఫిస్టికేటెడ్ నేచర్, సొఫిస్టికేటెడ్ సిచ్యువేషన్, చాలా తెలివితో హ్యాండిల్ చేయాలి అది, దట్స్ కాల్డ్ సొఫిస్టికేటెడ్. ఎక్కడైనా సరే సోఫీ అని వస్తే చాలు, రిలేటెడ్ టు నాలెడ్జ్. క్లియర్? అండ్ ఫిల్ వస్తే లవ్, మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ వ్యూ పాయింట్, అప్రోచ్, లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా పదాలు మనం చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్. లెట్ us read this sentence. Let us read this sentence. The government's new doctrine, doctrine అంటే ఫిలాసఫీ, పాలసీ, సిద్ధాంతం. గవర్నమెంట్స్ న్యూ డాక్ట్రిన్, డాక్ట్రిన్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు, ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీ, ప్రిన్సిపల్, ఇలా దాని యొక్క పొజిషన్, దాని యొక్క స్ట్రాటజీ, దాని యొక్క అప్రోచ్, ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ నేషనల్ డిఫెన్స్ ఈస్ మోర్ అగ్రెసివ్. అగ్రెసివ్ మీన్స్ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్, very active, very intense, very severe, is called aggressive. So the government's new policy, చూడండి, what is the meaning of the word doctrine, policy, strategy and approach, ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు. On national defense is more aggressive, జాతి భద్రత పట్ల చాలా దూకుడుగా ఉంది ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీ విధానము అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్, అండ్ the next word here we have other words also. We have stellar, stellar performance అంటాం. అంటే ఇక యాక్చువల్గా మీరు వినే ఉంటారు, ఇది కాన్స్టెల్లేషన్, స్టెల్లార్, స్టెల్లా. వెరెవర్ యూ సీ ద వర్డ్ స్టెల్లా, విచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ రిలేటెడ్ టు స్కై, విచ్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్టెల్లార్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా స్టెల్ అంటే చాలు దాని మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఈ యొక్క స్టార్, ఈ యొక్క నక్షత్రం అనికి సంబంధించిన స్టెల్లార్ అంటాం. అంటే అంత గొప్పది అన్న ఒక భావన. సూర్యుడు చూడండి ఎంత గొప్పోడు. సో అలాంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఈ పదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్టెల్లార్ మీన్స్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్, వెరీ అక్యురేట్, ఇవన్నీ కూడా. అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓకేనా. అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం కదా, ఎక్సలెంట్ అప్రోచ్, ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అంటాం మనం జనరల్గా, బ్రిలియంట్ పర్సన్, బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్. టాప్ నాచ్ స్కిల్స్ అంటాం మనం, హీ హ్యాస్ టాప్ నాచ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే వెరీ హై, ఎక్సెప్షనల్, అవుట్స్టాండింగ్, గ్రేట్ అన్న పదాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్. షీ డిడ్ టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్, FORMANC. షీ డిడ్ టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పడాన్ని కూడా
థీమ్ వాడతాం. సుపీరియర్, ఇంప్రెసివ్, ఏ క్లాస్ అంటే కొంచెం ఇన్ఫార్మల్గా ఏ క్లాస్ అంటాం, ఫస్ట్ క్లాస్ అంటాం కదా అట్లా. ఎక్సెప్షనల్, వెరీ గ్రేట్ అన్నట్టుగా. నోబడీ కెన్ డూ లైక్ దట్, ఎక్సెప్షనల్, సూపర్, రిమార్కెబుల్, రిమార్కెబుల్ విక్టరీ అంటాం, రిమార్కెబుల్ అచీవ్మెంట్ అంటాం. సారీ, రిమార్కెబుల్ అచీవ్మెంట్ అని రాస్తాం దీన్ని ఈ విధంగా. కొన్ని పదాలు ఇలానే గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, తప్పదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రేట్, ఫెనామినల్. ఇగో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. హిజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ రియల్లీ ఫెనామినల్. మామూలుగా ఫెనామినా అంటే ఒక స్ట్రాటజీ, ఒక దృగ్గు విషయం. బట్ దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే, వావ్, హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ రియల్లీ ఫెనామినల్, అద్భుతంగా ఉంది, ఎక్సెప్షనల్గా డ్యాన్స్ చేశాడు, చాలా గొప్పగా డ్యాన్స్ చేశాడని చెప్పడానికి కూడా ఫెనామినల్ అనే ఒక పదాన్ని కూడా రాస్తారు అలా. సో ఎగ్జాంపులరీ అన్న కూడా సేమ్ మీనింగ్ వస్తే, ఎగ్జాంపులరీ అంటే సంథింగ్ ఇస్ వెరీ గ్రేట్ ఇన్ లుకింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాంపులరీ అన్న పదాన్ని కూడా మనం రాస్తాం ఈ విధంగా. క్లియర్? సో ఇది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పదాలు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ యూస్ దట్ కమ్యూనల్ డిస్కార్డ్. అయితే డిస్కార్డ్ అనే పదానికి వివిధ రకాలుగా మనం రాస్తాం. అయితే దీన్ని ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం, చూడండి. See, generally, you heard of the word cord, right? C-O-R-D, scord. C-O-R-D. Cord means what in English? Hurt. H-E-A-R-T. హృదయము అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? కార్డ్. మరి అందరి హృదయాలు ఒక విషయం మీద ఒప్పుకోవడాన్ని ఏమంటారు? కాంకార్డ్. కాన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టుగెదర్. కార్డ్ మీన్స్ హర్ట్. అందరూ ఒకే విషయంపై హర్ట్ఫుల్గా ఒప్పుకోవడం. ఇట్స్ కాల్డ్ కాంకార్డ్. మరి ఒప్పుకోకపోవడాన్ని డిస్కార్డ్. డిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నెగటివ్, అంటే నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఆన్ అ మ్యాటర్ ఆల్ టుగెదర్ హర్ట్ఫుల్లీ. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఈస్ డిస్కార్డ్, కాంకార్డ్, రికార్డ్, అకార్డ్, కార్డియాలజిస్ట్, కార్డియాక్ అరెస్ట్. సో కార్డ్ అనే పదం సిఓఆర్డి కొన్నిసార్లు అయితే స్పెల్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మీకు సిఏఆర్డి అని కూడా కనబడుద్ది. డోంట్ వరీ, ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. కార్డ్ మీన్స్ హర్ట్, హృదయము. కాంకార్డెన్స్ అగ్రిమెంట్, డిస్కార్డెన్స్ డిసగ్రిమెంట్, కాంకార్డ్ అసెంట్, డిస్కార్డ్ డిసెంట్, సమ్మతి అసమ్మతి. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ టేక్. ఇట్స్ క్లియర్. సో కాబట్టి ఏమన్నాడు? కమ్యూనల్ డిస్కార్డ్ అన్నాడు, అంటే కమ్యూనల్ డిసగ్రిమెంట్. డిసగ్రిమెంట్ అంటే గొడవ, ఫైట్, కాన్ఫ్లిక్ట్, స్కిర్మిష్, ఇవన్నీ రాస్తారు. ఇక ఇంతో రాసుకున్నాం. కమ్యూనల్ అంటే ఏంది? వివిధ వర్గపరమైనటువంటి దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనల్ అంటాం. సో కాన్ఫ్లిక్ట్, స్ట్రైఫ్ అంటే దుఃఖం కదా. స్ట్రైఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? దుఃఖం, ఒక రకమైన బాధ. నెక్స్ట్ ఎథనిక్ టెన్షన్ అనా. ఎథనిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జనరల్గా ఎథనిక్ వేర్ అంటాం, అంటే కొంచెం సంప్రదాయపరమైనటువంటి కల్చర్ పరమైనటువంటి టెన్షన్లు నెలకొనడం అక్కడ. మణిపూర్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఎథనిక్ టెన్షన్స్ ఇన్ మణిపూర్. వాళ్ళ మతపరం అంటే దాని పరమైనటువంటి గొడవలు వస్తున్నాయి అక్కడ. ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్. ఫ్రిక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ? ర్యాపిడ్. జనరల్గా గ్రావిటీ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షన్, బట్ ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫైట్. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో రాజుకున్నటువంటి ఆ గొడవ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్తా ఉంటాం ఈ విధంగా. సో ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్, సోషల్ అన్రెస్ట్. సామాజిక అనిశ్చితి. అన్రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కంప్లీట్ ఫైట్, గొడవ. నెక్స్ట్ గ్రూప్ డివిజన్, కల్చరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, మతపరమైనటువంటి గొడవలు. సివిల్ డిస్కార్డ్ అయినా పౌర సంబంధమైనటువంటి డిస్కార్డ్ అంటే ఒప్పందం లేకపోవడం. డిస్కార్డ్, డిసెంట్, డిసగ్రిమెంట్, ఆల్ దిస్ వి టేక్. సోషల్ డిస్కార్డ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్స్ యూ కెన్ టేక్. సో ద రీజియన్ ఫేస్డ్ కమ్యూనల్ డిస్కార్డ్. చూసారా? ద రీజియన్ ఫేస్డ్ కమ్యూనల్ డిస్కార్డ్. మతపరమైనటువంటి గొడవలు జరిగాయి అక్కడ. ఎవరెవరి మధ్యలో? బిట్వీన్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్. సో ద రీజియన్ ఫేస్డ్ సెక్టేరియన్ టైప్ కమ్యూనిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్. సెక్టేరియన్ టైప్ ఆర్ యు సీ దట్ కమ్యూనిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకో పదం కూడా కనబడ్డది కదా, సెక్టేరియన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెక్ట్? సెక్ట్ మీన్స్ టు కట్. సెక్ట్ మీన్స్ టు కట్. సెక్టేరియన్ స్ట్రైఫ్ అంటే విభజించినటువంటి దుఃఖం, విభాజకమైనటువంటి దుఃఖం. ఇట్స్ కాల్డ్ సెక్టేరియన్ స్ట్రైఫ్. దీని మీద చాలా పదాలు ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు డైసెక్ట్ అంటాం. డైసెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? రెండు భాగాలుగా కట్ చేయడం. డై అంటే అర్థం ఏంటి? టూ కదా. సో రెండు భాగాలుగా కట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? డైసెక్ట్, ట్రైసెక్ట్. ఇంటర్సెక్ట్ అంటే మధ్యలోకి వెళ్ళి కట్ చేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్షన్. రెండిటి మధ్యలో కట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్ అంటే మధ్యలో. ఓకేనా? డైసెక్ట్, ట్రైసెక్ట్, సెక్టేరియన్, సెక్టోరల్. మనము సెక్టార్ అంటాం కదా, చాపం ఇట్లా సర్కిల్ ఇట్లా కట్ చేస్తాం. దట్స్ కాల్డ్ సెక్టార్. సెక్ట్ అంటే కట్ చేయడం, ఇట్లా
హాఫ్ పార్ట్గా ముక్కలు చేయడం ఏమంటామంటే సెక్టార్స్. లైక్ దిస్ వి టేక్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. మనకు డిస్కార్డ్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, డిసగ్రిమెంట్, గొడవ, ఫైట్ జరగడం. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంతకుముందే మనం మాట్లాడుకుని కొన్ని పదాలు ఇచ్చాయి కదా. డిస్కార్డ్ అంటే మనం చెప్పాము, కార్డ్ అంటే హర్ట్, డిస్ అంటే నెగిటివ్ అంటే ఒప్పుకోకపోవడం, అంటే డిసగ్రిమెంట్ అంటే అర్థం చిన్నగా. డిస్కార్డ్ అంటే డిసగ్రిమెంట్. ఓకేనా? ఇలా మనం తీసుకుందాం. డిస్కార్డ్ అంటే డిసగ్రిమెంట్. ఇక్కడ చూడండి, డిసోనెన్స్ అని ఒక పదం కనబడుతుంది. దీన్ని కూడా మనం రాద్దాం. సోనో అంటే అర్థం ఏంటి? సోనో అంటే సౌండ్ అండి. సోనో అంటే సౌండ్. సోనార్, సోనోగ్రఫీ అన్న కాన్సోనెన్స్, డిసోనెన్స్ ఇలా. సోనోగ్రాఫ్. సోనో అంటే అంటే హిందీకి అయితేనా కుచ్ మేరీ బాత్ సునో అండ్ నా మాట విను అంటే సోనో అంటే రిలేటెడ్ టు సౌండ్ అన్నట్టు. మనం సోనీ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ అంటే అంత మంచి సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాని పేరు వాళ్ళు సోనీ అని పెట్టుకున్నారు ఇట్లా. సో ఇప్పుడు చూడండి, కాన్సోనెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక చూడండి, కాన్ సోనో యాన్స్, ఇది సఫిక్స్. ఓకేనా? బట్ రూట్ ఏంది ఇక్కడ? సోనో. సోనో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సౌండ్ అని చెప్పాం మనం. కాన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టుగెదర్ అంటే అంతా ఒక చోట మేళవించినటువంటి సంగీతం. ఇస్ కాల్డ్ కాన్సోనెన్స్. వావ్, ద మ్యూజిక్ ఈస్ రియల్లీ కాన్సోనెన్స్. మెల్లిప్లస్, ఏబుల్ టు హియర్, ఆడిబుల్, చక్కగా వినసొంపైనటువంటి సంగీతం. ఇస్ కాల్డ్ కాన్సోనెన్స్. మరి వినసొంపు కానటువంటి దాన్ని, నెగటివ్లో ఉన్నదాన్ని ఏం చెప్తారు? డిసోనెన్స్. డిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నాట్ దట్ మచ్ ఆడిబుల్, నాట్ దట్ మచ్ ఏబుల్ టు లిజన్. అసలు వినలేనటువంటి రన్నగొన్న ధ్వనులను ఏమంటారు? డిసోనెన్స్. ఇది సౌండ్ పరంగా తీసుకుంటే. కానీ జనరల్గా డిసోనెన్స్ అంటే డిసగ్రిమెంట్. అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒక తాటిపైన లేరు, ఒక మాట వినట్లేదు. సోనో అంటే మాట, డిస్ అంటే వినకపోవడం. ఇట్లా. నెక్స్ట్ క్యాకఫోనీ. ఇది కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఫోనీ, ఈ పదం కూడా అర్థం సౌండేనండి. ఫోనీ అన్నా కూడా సౌండే. మనం టెలిఫోన్ అంటాం. వై ఆర్ వి కాలింగ్ దట్ ఈస్ టెలిఫోన్? టెలి అంటే మీనింగ్ ఏంది? వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్. మనం టెలిగ్రామ్, టెలిపాథీ, టెలిస్కోప్. స్కోప్ మీన్స్ టు సీ, టెలి మీన్స్ లాంగ్. టు సీ a longer distance object, we call that is a telescope. మరి టెలిఫోన్ అంటే you are able to listen the sound from a longer distance. We are calling that is a telephone. ఆ పదం ఇక్కడ వాడాడు. ఇక చూడండి, క్యాకఫోనియస్. క్యాకో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బ్యాడ్. క్యాకో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బ్యాడ్. సో క్యాకఫోనియస్ అంటే వెరీ బ్యాడ్, వెరీ కమోషన్ అంటే chaotic, disturbed sound is called cacophonious. రణగొన ధ్వనులు అని చెప్పడానికి కాకఫోనియస్ అంటాం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్హార్మోనియస్నెస్. హార్మోనియస్ అంటే తెలుసు కదా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, హార్మోనియస్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఎస్, వెరీ పీస్ఫుల్, సామరస్యమైన, అపీజింగ్, పీస్ఫుల్, హార్మోనియస్. మరి ఇన్హార్మోనియస్ అంటే నాట్ దట్ మచ్ పీస్ఫుల్. ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? నో. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్? నో. వి చెక్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ యూనిటీ, మీకు తెలుసు. ల్యాక్ ఆఫ్ యూనిటీ, ఇంటెగ్రిటీ, ఆనెస్టీ. డివిజన్ అంటే మీనింగ్ ఇది స్ప్లిట్టింగ్. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కార్డ్ కింద తీసుకుంటామని ఇక్కడ క్లారిటీ మీకు ఇచ్చాడు. ఆల్ రైట్. సో నౌ వీఆర్ క్లోజింగ్ ఆల్మోస్ట్. లాస్ట్ 2 to 3 words we have. అండ్ నెక్స్ట్ యాసెస్ ద సిచ్యువేషన్. ఇవాల్యుయేట్ అన్నాడు. ఇవాల్యుయేట్ అన్న యాసెసింగ్ అన్న అర్థం ఒకటే కదా. టేక్ ద స్టాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చెప్తా ఉంటారు. ఇది ఒక ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. జనరలీ యూ హర్డ్ ఆఫ్ మెనీ టైమ్స్. వీఆర్ టేకింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ దిస్ వార్. And we are estimating, we are assessing, we are evaluating, we are enumerating what is the loss. So taking stock of ante meaning endi? Assess the situation. Assess means what? Calculate and examine and consider. Okay, do a reality check is called assessment. Weighing the options. Weighing ante meaning endi? Yes, manam తూకం వేస్తాం కదా, 100 kg, 200 kg. సో అలా ఆప్షన్స్ని తూకడాన్ని ఏమంటామంటే వెయింగ్ ద ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అంటే సిచ్యువేషన్స్, ఏది ఎలా జరిగింది, వాట్ ఈస్ ద కాజ్, రూట్ కాజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సో వీఆర్ వెయింగ్ ద ఆప్షన్స్, వీఆర్ అసెసింగ్ ద సిచ్యువేషన్, వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్, వీఆర్ ఎగ్జామినింగ్ ద సిచ్యువేషన్, కన్సిడరింగ్ ద సిచ్యువేషన్, రివ్యూయింగ్ ద సిచ్యువేషన్. ఇగో ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సినోనిమ్స్. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ కమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేట్. మీకు తెలుసు కదా, వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, విలువ. ఏట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? వర్బ్. Evaluating means you are estimating, examining, calculating, totaling.
రిఫ్లెక్టింగ్, ఇది ఎందుకో మరి రిఫ్లెక్ట్ అన్నట్టు సంబంధం లేదు, ఈ పదం మాత్రం ఇంపార్టెంట్. అనలైజింగ్ ద సిచ్యువేషన్, రీఅసెస్. చూడండి, రీ అంటే అగైన్, యాసెస్ అంటే ఎంత ఉంది మనం మాట్లాడుకోవాలి, ASSESS. అసెసింగ్ మీన్స్ క్యాల్కులేటింగ్, అసెస్మెంట్ అంటాం కదా, క్యాల్కులేషన్, వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, వాట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్మెంట్, వి కాల్ దట్ ఈస్ అసెస్మెంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు మీకు అసెస్ అన్నాడు, ఇది వర్బ్, ఒకవేళ మీరు మెంట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది, మెంట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే నౌన్ అవుతుంది. సో అసెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వర్బ్, అసెస్మెంట్ అంటే ఏమొస్తుంది, నౌన్. దట్స్ అ డిఫరెన్స్, మీనింగ్ ఈ సేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ గేజ్ ద సిచ్యువేషన్, మీరు వినే ఉంటారు, ఇది వీఆర్ గేజింగ్ ద టైర్, అందులో ఎంత గాలి ఉంది, ఎంత పెట్టించాలి, తీసేయాలి అని చెప్పడానికి గేజింగ్ అంటే ఎగ్జామినింగ్, ఇవాల్యుయేటింగ్, అసెసింగ్, కన్సిడరింగ్ ఇస్ కాల్డ్ వెయింగ్, గేజింగ్ ద సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్ లుక్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, అబ్జర్వ్, ఎగ్జామినింగ్, evaluating, reviewing, assessing is called look over. So taking the stock of అంటే ఇవన్నీ మీనింగ్స్ వస్తాయి. క్లియర్? అదే నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే దాని యొక్క ప్రభావాలు. వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వార్, ఈ యుద్ధం వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రభావాలు ఏంటి, ఇంప్లికేషన్స్ అంటే సిచ్యువేషన్స్, ప్రభావాలు, రిపర్కషన్స్, రెమిఫికేషన్స్, చూడండి ఇక్కడ కాన్సిక్వెన్సెస్, రిజల్ట్స్, ఫాలోఅవుట్స్, ఆఫ్టర్ మ్యాథ్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంది, పోస్ట్, ఆఫ్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, పోస్ట్, తరువాత, ప్రీ అంటే ముందు, పోస్ట్ అంటే తరువాత, ప్రీ అంటే ఏంటి, ముందు. ఇక మ్యాథ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, క్యాలిక్యులేట్, మ్యాథ్ మీన్స్ క్యాల్కులేట్ అంటే అది జరిగిన తర్వాత చేయాల్సినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్, వాట్ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ దిస్ వార్, వాట్ టు డూ, జరిగిపోయిన తర్వాత అని చెప్పడానికి ఆఫ్టర్ మ్యాథ్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ పదం అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. రిపర్కషన్స్ అంటే దాని యొక్క పరిణామాలు, వాట్ ఆర్ ద రిపర్కషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వార్, ఏంటి ఆ పరిణామాలు, వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్. ఇక రమిఫికేషన్స్ అనే పదం ఇవ్వలేదు అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఈ పదాలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అసలు ఎస్ఎస్సిలో కంపల్సరీ దీస్ వర్డ్స్. రమిఫికేషన్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, పరిణామాలు ఏంటి, రమిఫికేషన్స్, రిపర్కషన్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్, అవుట్కమ్స్, రిజల్ట్స్. ఇక అవుట్కమ్స్ అన్న రిజల్ట్స్ అన్న ఈ రెండు ఒక జాతి పదాలు. చూడండి, ఈ రెండు వన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఈ రెండు ఒక డిపార్ట్మెంట్. రమిఫికేషన్స్ అన్న రిపర్కషన్స్ అన్న ఈ రెండు ఒకటి, అంటే అవి రెండు దగ్గరగా వస్తావు ఇప్పుడు కూడా. నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఈ రెండు ఒక పదాలు. కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఎఫెక్ట్స్ అన్న కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్న రెండు ఒకటే. ఇక ఫాలోఅవుట్ అంటే దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ ఏంటి, వి కాల్ దెమ్ ఫాలోఅవుట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్స్ అంటే దాని యొక్క సిచ్యువేషన్, దాని యొక్క ప్రభావం ఏంటి. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంపాక్ట్, దాని యొక్క సిచ్యువేషన్, ప్రభావం ఏంటి. వీ టేక్ ద వర్డ్స్ లైక్ దిస్. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో జింగోయిజం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అయితే వివిధ పదాలు దీనిలో రాస్తూ ఉంటారు. పేట్రియోట్ అంటారు కొంతమంది. పేట్రియోట్ అంటే దేశభక్తుడు. ఇప్పుడు జనరల్గా చూడండి, సపోజ్ ఈ పదాలు ఒక్కసారి మనం క్లియర్ చేద్దాం. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్యాట్రియోట్. పేట్రియోట్ అనే పదంలో పిఏటిఆర్ అన్న పిఏటి అన్న అర్థం ఒకటే, విచ్ మీన్స్ ఫాదర్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో. మ్యాటర్ అంటే మదర్, ప్యాటర్ అంటే ఫాదర్. మనం ఏమంటాం, ఐఎమ్ ఏ పేట్రియోట్, నేను దేశభక్తుడిని. ఎందుకు, నా తండ్రి ఇక్కడ పుట్టాడు, నేను ఇక్కడ పుట్టిన, నాది ఈ దేశం. సో బికాస్ ఐఎమ్ ఏ పేట్రియోట్. Why? Because I'm a patriot. Because my father born here, I am also born here. So this is my country. So that's why I am calling myself a patriot. Patriot means, pater means father. Of course, I am referring to మాతృభూమి అని చెప్పినప్పటికీ నేను తండ్రి ఎక్కడైతే జన్మనిస్తాడో దాన్ని నేను నా దేశంగా భావిస్తా. సో దట్స్ కాల్డ్ patriot. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, దేశం నుంచి బయటికి పంపించడాన్ని ఏమంటారు, ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పాట్రియేషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, అవుట్ సైడ్. ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, అవుట్ సైడ్. దేశ్ నికాలా, దేశ్ से बहिष्करण करना किसी को. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఎక్స్పాట్రియేషన్. మరి తిరిగి దేశంలోకి పట్టుకురావడాన్ని ఏమంటాము, రీపాట్రియేషన్. రీ అంటే ఏం చెప్పాం మనము, అగైన్. రీ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాం, అగైన్. మళ్ళీ దేశంలోకి తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారు అంటే రీపాట్రియేషన్, ఎక్స్పాట్రియేషన్, ప్యాట్రియాటిక్, ప్యాటర్నల్ అంకల్, పేట్రియోటిజం.
అర్థమైంది కదా. సో ఇట్లా నేనేమంటున్నానంటే పేట్రియోట్ అంటే దేశభక్తుడు. ఎక్స్ట్రీమ్ ప్యాట్రియోటిజాన్ని ఏమంటారు అంటే జింగోయిజం. సింపుల్, అర్థం ఒకటే. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలని నా ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇక్కడ జింగోయిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేట్రియోటిజం, దేశభక్తి. కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ పేట్రియోటిజాన్ని ఏమంటారు జింగోయిజం. ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండడం కరెక్ట్ కాదు, ఉండే తిరిగా ఉంటే హ్యాపీ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది జింగోయిజం అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రీమ్ నేషనలిజం అంటే ఏంటి, జాతీయవాదం. ఇప్పుడు ఇజం అంటే అర్థం ఏంటి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నేషనలిస్ట్ అంటాం, నేషనలిజం అంటాం. ఇజం అంటే అర్థం ఏంటి, బిలీఫ్. చూసారా, నేషనలిజం అంటే జాతీయవాదం, ఇక్కడ బిలీఫ్ అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వి రైట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో లైక్ దిస్. హోప్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ వన్ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇజం అంటే ఏంటంటే వాదం, క్లియర్నా. సో ఇప్పుడు నేషనలిజం అంటే జాతీయవాదం, నేషన్ అంటే జాతి, ఈ దేశం, ఈ దేశీయ వాదాన్ని, ఈ జాతివాదాన్ని ఏమంటారు అంటే నేషనలిజం. ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. నేషనలిస్ట్ అంటే పర్సన్, ఇగో అది కూడా అర్థం. ఇస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, పర్సన్. ఇస్ట్ మీన్స్ వాట్, పర్సన్. క్లియర్. మరి ఇజం అంటే ఏంటి, ఆ ఫిలాసఫీ, ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్. సో నవ్ యూ గోట్ ద బల్ది. ఎక్స్ట్రీమ్ నేషనలిజం అంటే అత్యంత జాతీయవాదం, ఉండే తిరిగి ఉంటే చాలు. నెక్స్ట్ ఫ్లాగ్ వేవరింగ్. మనం అంటాం కదా వేవరింగ్ అంటే ఇలా ఊపడం, జెండా పట్టుకొని ప్రతిసారి ఊపడాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లాగ్ వేవింగ్. ప్యాట్రియాటిక్ జెలట్రీ. ఇగో మనం జీల్ అంటాం కదా, మీరు జీల్, ప్యాషన్, జీల్, ఫోకస్డ్, డిటర్మిన్డ్, జిలట్ అంటాం కదా, అది ఏదైనా సాధించాలంటే జీల్ ఉండాలరా అంటాం. ఇగో జెలట్రీ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ప్యాషనేట్, ఎక్స్ట్రీమ్ డిటర్మినెడ్ ఇస్ కాల్డ్ జెలట్రీ. నెక్స్ట్ ఆల్ట్రా నేషనలిజం. మీకు తెలుసుగా ఆల్ట్రా అంటే ఏంది, మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికి అనుకుంటే ఆల్ట్రా, అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్, ఆల్ట్రా స్టైల్, ఆల్ట్రా మోడర్న్. ఇక నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్, చావినిజం. ఇగో ఇక్కడ కూడా ఇజం ఉంది, చావినిజం. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వడబా. ఇక్కడ ఎన్ని పదాలు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఒకటి జింగోయిజం, ఓకేనా, చావినిజం అండ్ పేట్రియోటిజం. ఇప్పుడు నేను చూడండి దీనికి ఎట్లా ఇస్తానంటే చూడండి, మిలిటెంట్ పేట్రియోటిజం అంటే మొన్న మనం చూసాం, తీవ్రమైనటువంటి భావాలు గల దేశభక్తి ఇస్ కాల్డ్ మిలిటెంట్ పేట్రియోటిజం. మిలిటెంట్స్ అంటే తీవ్రవాదులు, తీవ్రమైన భావాలు గల వాళ్ళు ఇస్ కాల్డ్ మిలిటెంట్స్. మరి టెర్రరిస్టులు అంటే ఉగ్రమైన భావాలు గల వాళ్ళు, టెర్రరిస్టులు. తీవ్రమైన భావాలు గల వాళ్ళు మిలిటెంట్స్. తీవ్రంగా ఎందుకు ఉండడం, నువ్వు మనిషివే నీ మనిషి. తీవ్రమైన భావాలు ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు, స్వర్గానికి పోతావా, లేదుగా. సో ఇట్లాంటి ఒక విధానాన్ని ఏమంటారంటే మిలిటెంట్ పేట్రియోటిజం అంటారు. అలా ఉండకూడదు. సివిక్ పేట్రియోటిజం ఉండాలి, జనరల్ పేట్రియోటిజం ఉండాలి, మిలిటెంట్ పేట్రియోటిజం ఉండకూడదు. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ స్పీకింగ్. అది ఇప్పుడు మనం లాజిక్ ఇద్దాం. పేట్రియోటిజం అంటే జనరల్ అండి, ఇది 100% దేశభక్తి కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటాం, పేట్రియోటిజం. మరి 200% దేశభక్తి కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటాం, చావినిజం. మరి 1000% దేశభక్తి కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటారు. 1000% అంటే నా ఉద్దేశం ఇది నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లోనే వాడాలి, పాజిటివ్ కాదు. 1000% దేశభక్తి ఉండడాన్ని ఏమంటాం, జింగోయిజం. లైక్ దిస్ వి టేక్. అర్థమైందా. నేషనలిస్టిక్ ఫర్వర్ అని అడిగి, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అసలు ఈ పదం ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఫర్వర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్వ్, FERV. ఫర్వ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బాయిల్, సలసల మసలడం. ఫర్వర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అగ్రెసివ్ నేచర్, ఆ ఉగ్రమైనటువంటి భావాలు, మిలిటెన్సీ, టెర్రరిస్టిక్ క్వాలిటీస్, మిలిటెంట్ క్వాలిటీస్, టెర్రర్ క్వాలిటీస్, వి కాల్ దెమ్ ఫెర్వర్. ఫెర్వర్ అంటే ఆ వెరీ హై ఇంటెన్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఫెర్వర్. మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటో. సో ఈ విధంగా మనం క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. క్లియర్. సో ఇక చూడండి, వార్ మాంగరింగ్ అన్నాడు. చూడండి, వార్ మాంగరింగ్ అంటే యుద్ధం తీసుకొచ్చేటువంటి విషయాలు ఈజ్ కాల్డ్ వార్ మాంగరింగ్. మాంగరింగ్ అంటే తీసుకొచ్చేవాడు. ఫియర్ మాంగరింగ్ అంటే భయాన్ని తీసుకొచ్చేది. పీస్ మాంగరింగ్ అంటే శాంతిని తీసుకొచ్చేది. అలా వార్ మాంగరింగ్ అంటే యుద్ధాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటారంటే వార్ మాంగరింగ్. మాంగరింగ్ అంటే తీసుకురావడం అన్నట్టు. నెక్స్ట్ జెనోఫోబిక్ నేషనలిజం. జెనోఫోబిక్ అంటే పక్కని భయపెట్టడం. ఇక్కడ జెనోఫోబియా అంటాం చూడండి, ఫియర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్.
ఫియర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ని ఏమంటారు? జెనోఫోబిక్ నేషనలిజం అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ హైపర్ ప్యాట్రియోటిజం. హైపర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. హైపర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెరీ హై, చాలా ఎక్కువ అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? హైపర్. మరి హైపో అంటే చాలా తక్కువ అని చెప్పడాన్ని హైపో. సో లైక్ దిస్ వి టేక్. సో క్లియర్. ఈ విధంగా మనం పదాలు అర్థం చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంకా ఉన్నాయా? రైట్. హియర్ ఫ్యాంటోమ్స్ అన్నాడు. ఇది మీకు తెలుసు కదా, ఒక రకమైనటువంటి దయ్యం, భూతాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యాంటోమ్ అంటాం. షాడోస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. ఇగో ఫ్యాంటోమ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఒక గతపు ఛాయలు, నీలి నీడలు, గతపు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. షాడోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ యొక్క నీడలు గమ్ముకోవడం. పాస్ట్ కాంట్రోవర్సీస్, గత గొడవలు. చూడండి, ఈకోస్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఈకోస్ అంటే ఏంటి? రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్, ప్రతిధ్వని, చరిత్ర ప్రతిధ్వనులు. ఈకోస్ ఆఫ్ హిస్టరీ. హాంటింగ్ మెమొరీస్ అంటే వెంటాడుతున్నటువంటి, హాంటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హంటింగ్, రెండో ఒకటేనండి. ఫాలోయింగ్, వెంటాడుతున్నటువంటి, వేటాడుతున్నటువంటి మెమరీలు ఏమంటాం? హాంటింగ్ మెమరీస్. నెక్స్ట్ ఘోస్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ, పాస్ట్ డిమోన్స్, అవుట్డేటెడ్ నరేటివ్స్, హిస్టారికల్ బ్యాగేజ్, ఓల్డ్ గ్రీవియన్సెస్. గ్రీవియన్సెస్ అంటే తెలుసు కదా, షికాయితులు, కంప్లైంట్స్. COMPLAINTS, కంప్లైంట్స్ అని చెప్తా ఉంటాం ఈ విధంగా. క్లియర్. సో ఈ విధంగా దే కీప్ రైజింగ్ ఫ్యాంటోమ్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. చూడండి, ఫ్యాంటోమ్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే ఏం రాశాడు క్లియర్గా చూడండి. ఫ్యాంటోమ్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే దే కీప్ బ్రింగింగ్ అప్ ఓల్డ్ గ్రీవియన్సెస్, పాత విషయాలు బయటికి పట్టుకురావడం. నెక్స్ట్ పాస్ట్ కాంట్రోవర్సీస్, గత గొడవలు కూడా ఊకే లేపడం. ఘోస్ట్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ అంటే గతంలో జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ని మళ్ళీ తీసుకురావడం. టు అవాయిడ్ ఫేసింగ్ కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తప్పించుకోవడానికి గత విషయాలు బయటికి తీసుకొస్తారు అనే విషయంలో ఈ యొక్క ఫ్రేజ్ని మనం వాడుకుంటామంట. సో రైజింగ్ ఫ్యాంటోమ్స్ అంటే ఓల్డ్ గ్రీవియన్సెస్, పాస్ట్ కాంట్రోవర్సీస్, ఇలాంటివి మనం తీసుకోవాలి. ఇంకా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. వోస్ అంటే ప్రమాణం స్వీకారం చేయడం. వోవింగ్ వోస్ అంటాం మనం. VOWS. అయితే ఇంకా 2-3 పదాలు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. WOWS. సారీ. వోస్ అంటే చూడండి ఇష్యూస్, సమస్యలు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాం? వోస్. WOES. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. అదేవిధంగా OWES. యాక్చువల్లీ ఇది వర్బ్ అండి. నేను చూడండి క్లియర్గా రాద్దాం. వౌడ్, OWED, అదేవిధంగా OWED, అదేవిధంగా OWING, ఓయింగ్, అదేవిధంగా OWES, ఓస్. సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే, దట్ యూ పొజెస్ సంథింగ్, దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్, దట్ యూ పొజెస్ సంథింగ్. వీ కాల్ ద వర్డ్ వాచ్, వోస్. ఐ ఓవ్డ్ టు హిమ్ 10,000 rupees. అతనికి నేను అప్పుపడి ఉన్నాను. ఇండెప్టెడ్నెస్ అని కూడా రాయొచ్చు. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? INDEBTEDNESS, ఇండెప్టెడ్నెస్. ఇక డెట్ అంటే చూడండి, డెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అప్పులే కదా. సో డెట్స్ అన్నా వోస్ అన్నా రెండు ఒకటే. అప్పుపడి ఉండడాన్ని ఏమంటాం? ఓయింగ్ టు హిమ్, అప్పుపడి ఉన్నా, ఇట్లా. అండ్ నెక్స్ట్ వోస్ అంటే ఇష్యూస్, కష్టాలు. దే ఆర్ ఫేసింగ్ మెనీ వోస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్, చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ VOWS, ఇక్కడ వోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? స్వేర్, ప్రామిస్. చూడండి ఇక్కడ ప్రామిసెస్, ఆల్ రైట్, ప్లెడ్జెస్. అండ్ నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్స్, కోవెనెంట్స్. ఇగో ఇవి వినే ఉంటారు. కోవెనెంట్స్ అంటే ఏంది? అగ్రిమెంట్స్, ఒప్పందాలు, ఒడంబడికలు అంటాం కదా. ఇది అకార్డ్, ఇలా. గ్యారంటీస్, అష్యూరెన్సెస్, ఓద్, ఇది తెలుసు కదా. ఓద్ టేకింగ్ సెరమనీ అంటాం మనం. ఓద్ టేకింగ్ సెరమనీ, ప్రమాణ స్వీకరణ చేయడం. CREMONY, ఓద్ టేకింగ్ సెరమనీ. అదే పదం అండి ఇక్కడ. ఓదన్నా వోస్ అన్నా అర్థం ఒకటే, ప్రమాణం చేయడం. అండ్ నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్స్. ఇగో స్వియోస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూడండి ఈ పదం. స్వేర్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, SWORN, స్వోన్, స్వేర్, స్వోర్, SWORE, swore, and SWORN, sworn, and SWEARING, swearing,
అండ్ SWEARS స్వేర్స్ అంటే ఏంది? ప్రమాణం చేయడమే. మనం అంటాం ఐ స్వేర్, నన్ను నమ్ము, నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను, నేను చెప్పేది కరెక్టే అని చెప్పడానికి ఐ స్వేర్. సో అదే ఎంగేజ్మెంట్, అండర్టేకింగ్స్ అంటే వర్క్ వి అండర్టేక్ ద వర్క్స్, డిఫరెంట్ వర్క్ ఇలా అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ టుడే. ఆల్ వొకాబులరీ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ headline based questions. After that we are going to see. Now it's already time is up. We need to go with the fast pace. 5 minutes. We see that important words we have covered here. We will bring those to you. So చూడండి ఇక్కడ heavy losses inflicted on Pakistan military. చూడండి పెద్ద ఎత్తున నష్టాలు, లాసెస్. ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంపోజ్డ్, లెవీడ్, ట్యాక్స్డ్, దాని మీద ప్రభావం పడ్డాయి అని చెప్పడాన్ని ఇంపోజ్డ్, ఇన్ఫ్లిక్టెడ్, లెవీడ్. ఎవరి మీద పడ్డాయి ఆ పెద్ద ఎత్తున నష్టాలు అంటే పాకిస్తాన్ మిలిటరీ అని చెప్పేసి DGMO, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్. సో ఇందులో ట్రంప్ రిపీట్స్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ US మీడియేషన్, ఆఫర్స్ హెల్ప్ టు ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ద కాశ్మీర్ డిస్ప్యూట్. ఇది కాశ్మీర్ అనేది ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయకూడదు, ఇది అంతరంగిక సమస్య, మేమిద్దరం చూసుకుంటాం, ఇది మా ఇంటి కొట్లాట, బయటోడు నీతో మాకు ప్రమేయం లేదు అని చెప్పినా వాళ్ళు వినట్లేదు. ట్రంప్ క్లెయిమ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ? ట్రంప్ రిపీట్స్ క్లెయిమ్ అంటే ఏంది? వాదన, తన యొక్క టాక్, తన యొక్క మాట వినిపించడాన్ని ఏమంటారు? క్లెయిమ్. లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, నార్మల్సీ బ్యాక్ ఇన్ పంజాబ్, ఫోర్సెస్ మెయింటైన్ హై అలర్ట్. సో నార్మల్సీ బ్యాక్ అంటే ద సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ దట్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ పంజాబ్. అండ్ ఫోర్సెస్ మెయింటైన్ టైట్ విజిల్. చూడండి ఇక్కడ ఫోర్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, మన యొక్క రక్షణ బలగాలు, ఎయిర్ ఫోర్సు, మిలిటరీ, నేవీ, వీళ్ళంతా. చూడండి వర్బ్ వచ్చేసి మెయింటైన్. ఏం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? టైట్ విజిలెన్స్. విజిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ యొక్క క్లోజ్ ఇన్స్పెక్షన్. మనం విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం కదా, సమాజంలో ఏమైనా తప్పుడు చర్యలు జరిగితే వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటారు. వి కాల్ దెమ్ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్. మనం ఇన్విజిలేటర్ అంటాం కదా, చాలా దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. సో వీ కాల్ దాట్ గై ఇన్విజిలేటర్. విజిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే examination, a close probing something is called invigilation. So next, displaced people hope they can return home as guns fall silent along the LOC in Jammu and Kashmir. అక్కడ డిస్ప్లేస్ చేయబడినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తిరిగి స్వస్థలాలకి వెళ్ళిపోతున్నారంట. ఏమని ఆశిస్తున్నారు వాళ్ళంతా? హోప్ అంటే ప్లూరల్ కదా, హోప్. ఏమని ఆలోచిస్తున్నారు? దే కెన్ రిటర్న్ హోమ్, వాళ్ళు దర్జాగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఆశ వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఎందుకు? ఇక్కడ యాజ్ అన్నాడు కదా, చూడండి ఇది బికాజ్ అన్న ఒక సెన్స్ లో రాస్తాడు. యాజ్ ఎందుకంటే గన్స్ ఫాల్ సైలెంట్, నిన్నముడాక మోతలు మోగినటువంటి ఆ గన్స్ ఇప్పుడు సైలెంట్ అయ్యాయంట. ఎక్కడ? అలాంగ్ ద LOC ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్, మలప్పురం ఉమెన్ అఫెక్టెడ్ బై నిఫా రిమైన్స్ ఆన్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్. చూసారా? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? మలప్పురం ఉమెన్. మొన్న కూడా ఎడిటోర్లు ఇచ్చిండుగా. మలప్పురం ఉమెన్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. ఇక్కడి వరకు మలప్పురం ఉమెన్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, రిమైన్స్ అంటే కంటిన్యూస్. ఎక్కడ? ఆన్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్. వెంటిలేటర్ అంటే ఏంటి? an equipment that is giving the forceful oxygen to some. మనం వెంటిలేషన్ అంటాం కదా, ఇది మనకి ఇంట్లో గాలి వెలుతురు చక్కగా రావడాన్ని ఏమంటాం? వెంటిలేషన్ అంటాం. అలా ఫోర్స్ఫుల్గా గాలి లోపలికి పంపించడాన్ని ఏమంటామంటే వెంటిలేషన్ సపోర్ట్. అది కూడా అంతే, గాలి పంపిస్తూ ఉంటుంది లోపలికి. నెక్స్ట్, బీజేపీ మెన్ ర్యాన్సాక్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్, ఇది చాలా హైలైట్ చేసి ఇచ్చింది చూడండి. బీజేపీ మెన్ ర్యాన్సాక్. మెన్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ఇక చూడండి ర్యాన్సాక్ అన్న కూడా ప్లూరలే. ర్యాన్సాక్ కరాచీ బేకరీ. ఎక్కడ అంటే ఇన్ హైదరాబాద్. డిమాండ్ నేమ్ చేంజ్. కరాచీ అనే పేరు ఉండకూడదు, తీసిపడేయండి అని చెప్పేసి వీళ్ళంతా డిమాండ్ చేస్తున్నారంట. ఎందుకంటే కరాచీ పేరు అనేది పాకిస్తాన్ దేశం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇదే పదం చూడండి, ర్యాన్సాక్ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ర్యాన్ అంటే ఏంది? పరిగెత్తడం. సాక్ అంటే ఏంటి? సంచి. ర్యాన్సాక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లండర్, లూట్, ఏనా, స్టీల్, ఓకేనా, బర్గ్లరీ, ఇవన్నీ వస్తాయి. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలంటే సంచి తీసుకొని పారిపోవడాన్ని ఏమంటాం? ర్యాన్సాక్. అంటే మొత్తం దాన్ని కుల్లబొడిచారు, దాన్ని మొత్తం దోచేసుకున్నారు, అక్కడ నుంచి అన్ని లాక్కపోయారు అని చెప్పడాన్ని ర్యాన్సాక్.
సంచిలో వేసుకొని పరిగెత్తడం అన్నట్టు. అంటే మొత్తం దొంగతనం చేశారు, దాన్ని లూటీ చేశారు, దాన్ని మొత్తం డిమాలిష్ చేశారు అని చెప్పడాన్ని ర్యాన్సాక్. మొత్తం దొంగిలించుకొని పోయారు అక్కడ ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా. సో కరాచీ బేకరీ ఇన్ హైదరాబాద్ డిమాండ్ నేమ్ చేంజ్, పేరు చేంజ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. మరి వాళ్ళు వింటరా? వినరు. నెక్స్ట్ స్టాలిన్ బిట్రేడ్. బిట్రేడ్ అంటే మోసం చేయడం, చీటింగ్ అయినా. మెస్డ్, పజిల్డ్, కన్ఫ్యూజ్డ్, బిట్రేడ్ ఎవరిని? 1 years ని మోసం చేశాడంట బై రిఫ్యూజింగ్ దెమ్ రిజర్వేషన్ సేమ్ సేజ్ అనుబమని అని చెప్తున్నాడు ఆయన. బిట్రేడ్ అంటే మోసం చేయడం, చీటింగ్, డిసీవింగ్ ఇలా. నెక్స్ట్ ఫిషర్స్ డీక్రై. చూడండి, డీక్రై అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్, పెద్ద ఎత్తున తిప్పి. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, వర్బ్ డీక్రై, డీక్రైడ్, డీక్రైడ్, డీక్రైంగ్, డీక్రైస్ అంటే తిప్పి కొట్టడం. ఫిషర్స్ డీక్రై హైడ్రోకార్బన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వార్డ్గే బ్యాంక్, సైట్ థ్రెట్ టు లివ్లీహుడ్. ఇక్కడ చూడండి, సైట్ అంటే గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్, పోజింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మానవులు బతకడానికి ప్రమాదకరంగా మారిపోతుందనే ఉదాహరణ వాళ్ళు ఇస్తున్నారంట. మాకొద్దు హైడ్రోకార్బన్ ప్రాజెక్ట్, మాకొద్దు అని వాళ్ళు రిఫ్యూజ్, రిజెక్ట్, రిఫ్యూట్, ఒపోజ్, డినై ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. నెక్స్ట్ కేరళ డిసైడ్స్ టు ఛాలెంజ్ వక్ఫ్ యాక్ట్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది. కేరళ డిసైడ్స్ టు challenge Waqf Act in Supreme Court. The state government will initiate proceedings for impleading in the case later this week. Legal sources say Kerala views the act as a transgression and a violator, breach on constitutionally guaranteed freedoms. They add. Malli సవాల్ చేయబోతున్నారు సుప్రీం కోర్టులో. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఇందులో ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయా? ఇండియా హెడ్. ఇగో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. ఇండియా స్క్వాండర్డ్. ఇగో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. అరే శంకరా, ఇండియా స్క్వాండర్డ్ ఇట్స్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ డ్యూరింగ్ ద బర్త్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్, సేస్ అస్సాం సీఎం. స్క్వాండర్డ్ అంటే సంథింగ్ మేకింగ్ వేస్ట్, మేకింగ్ యూజ్లెస్, మేకింగ్ మాల్వలెంట్. దాన్ని నిరుపయోగం చేయడాన్ని ఏమంటారు? స్క్వాండర్డ్ అంటే దాన్ని మొత్తం నాశనం చేయడం, డ్యామేజ్ చేయడం, డిమాలిష్, డిస్ట్రాక్ట్, డివాస్టేట్. సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్. స్క్వాండర్డ్ అంటే మేకింగ్ సంథింగ్ యూస్లెస్, ఉపయోగం లేకుండా చేయడం అని అస్సాం సీఎం అంటున్నట్టు ఏందో కథ మరి. నెక్స్ట్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ టు బి కెప్ట్ ఇన్ అబయన్స్. ఇగో అబయన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, సస్పెన్షన్, ప్రివెన్షన్, అయినా సాంక్షన్డ్, రెస్ట్రిక్టెడ్, దాన్ని అది మొత్తం దాన్ని ఆపడం, సస్పెన్షన్ చేయడం, ఇస్ కాల్డ్ అబయన్స్. అది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ రిసార్టెడ్ టు క్రాస్ బార్డర్ టెర్రర్. మళ్ళీ రిసార్టెడ్ టు అంటే రెడీ టు అని మీనింగ్ వస్తుంది. రిసార్టెడ్ టు అంటే పూనుకుంది, ఇది కలిపి చదవాలి. పాకిస్తాన్ రిసార్టెడ్ టు క్రాస్ బార్డర్ టెర్రర్. ఈ యొక్క ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా మనం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అనేది సస్పెన్షన్లో పెట్టాము, ఇంకా దాన్ని ఓపెన్ చేయలేము మనం. ఓకే, దీని గురించి మాట ఉంది అలా ఎడిటోరియల్. అదే చైనీస్ ఫారిన్ మినిస్టర్ వాంగ్ యీ, ఆయన పేరు ఏంటంటే వాంగ్ యీ. ఏం మాట్లాడాడు? స్పీక్స్ అంటే ఏం మాట్లాడాడు? టు అజిత్ దోవల్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్, జాతీయ భద్రత సలహాదారుతో మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడాడు అంటే కాల్స్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిమాండ్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. కాల్స్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే డిమాండ్స్. ఏమొస్తుంది? డిమాండ్స్ ఫర్ వాట్? లాస్టింగ్ సీజ్ ఫైర్. ఇగో ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. లాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్ లాస్టింగ్, అంటే నాట్ ఎ షార్ట్ టైం, లాంగ్ టైమ్ సీజ్ ఫైర్. మీరు యుద్ధ విరమణ చేసుకోండి, ట్రూజ్. సీజ్ ఫైర్ అంటే మీనింగ్ యుద్ధాన్ని ఆపేయండి కంప్లీట్గా. టెంపరీ సస్పెన్షన్, కంప్లీట్లీ సస్పెన్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? సీజ్ ఫైర్. ఏదో షార్ట్ టైం కాదు, లాంగ్ టైమ్ సీజ్ ఫైర్ని ఏమంటాం? లాస్టింగ్ సీజ్ ఫైర్. లాంగ్ లాస్టింగ్, ఎండ్యూరింగ్ ఎ లాంగ్ టైమ్, చిరకాలం కొనసాగించడం ఈజ్ కాల్డ్ లాస్టింగ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మెట్, లాసెస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ కంబాట్. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడడం కంబాట్ అంటే ఫైట్, స్కిర్మిష్, కాన్ఫ్లిక్ట్, గొడవ. బట్ పైలట్స్ ఆర్ హోమ్ సేస్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటారు. డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ మార్షల్ ఏకే భారతి సేస్ పాకిస్తాన్ ప్లేన్స్ వర్ డౌన్డ్. He adds that revealing numbers or platforms at this time will only advantage the adversary. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం రివీల్ చేయట్లేదంట అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, అయిపోయింది. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్ ఇస్ దిస్ ఫైర్ అండ్ సీజ్ ఫైర్. యాక్చువల్గా ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో రాశాడంటే, సారీ
ఆపరేషన్ సింధూర్ మీద ఇవాళ ఎడిటోరియల్ ఉంది, ఒకసారి చూద్దాం. ఫైర్ అండ్ సీజ్ ఫైర్. ఫైర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వార్, యుద్ధం. మరియు సీజ్ ఫైర్, దాన్ని ఎలా ఆపాలి? సీజ్ ఫైర్ అంటే ఏంటి? ట్రూస్, సంధి, ఒప్పందం. టెంపరరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ వార్ బిట్వీన్ ద టూ parties or the countries. We call that one in cease fire. Cease ante meaning enti? Close. Cease ante meaning enti? Stop. Fire ante meaning enti? War. యుద్ధాన్ని ఆపడాన్ని ఏమంటాం? cease fire. On Operation Sindoor and the understanding. ఇవాళ మనం ఆపరేషన్ సింధూర్ అని స్టార్ట్ చేసాము, దానివల్ల మరి ఏం అర్థం అవుతుంది అసలు? రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. Now let's start with that clarity. India and Pakistan. What is subject right now? Here you can see that India and Pakistan is the subject. Verb chudandi. India and Pakistan on Saturday, day before yesterday, that was on 10th. Verb chudandi, announced is the V1 or V2. Saturday and got past tense kabatti compulsory V2. Announced on Saturday. What? An understanding. Announced an understanding for what? టు స్టాప్ మిలిటరీ యాక్షన్. సైనిక చర్యలను ఆపడానికి ఇద్దరు ఒక తాటిపైకి వచ్చారు, ఇద్దరు ఒక క్లారిటీ పైకి వచ్చారు. టు స్టాప్ మిలిటరీ యాక్షన్స్, సైనిక చర్యలు ఆపడానికి ఇద్దరు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అండర్స్టాండింగ్ అంటే అగ్రిమెంట్. అనౌన్స్డ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్, అనౌన్స్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్, అనౌన్స్డ్ అ కాంకార్డ్, అనౌన్స్డ్ అ ప్యాక్ట్, ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు. మిలిటరీ యాక్షన్స్. ఈ సైనిక చర్యలు ఎవరు చేసుకుంటున్నారు? అగైన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. ఇద్దరు ఒకరినొకరు సైనిక చర్యలు చేసుకుంటారు, ఇక్కడ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు, ఆపాలని చెప్పేసి ఇద్దరు ఒక తాటిపైకి వచ్చారు. ఎప్పుడు? ఇక్కడ ఆఫ్టర్, ఇది సబ్జెక్ట్. సారీ, ఇది మొత్తం, ఇది కూడా ఎస్ ప్రేజే. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 3 days, 3 రోజుల తర్వాత. ఆఫ్టర్ 3 days ఆఫ్, 3 రోజుల పాటు ఏం జరిగింది అంటే ఆఫ్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఎస్కలేటింగ్ ఫైటింగ్. ఒక రకమైన తీవ్రమైనటువంటి ఎస్కలేటింగ్ ఫైటింగ్ జరిగింది. ఎంతో మాట్లాడుకున్నాం. రైజింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇద్దరి మధ్యలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఫైనల్గా వాళ్ళు ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అనౌన్స్డ్ సీజ్ ఫైర్, అనౌన్స్డ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్, ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు ఇద్దరు. రైట్, అయిపోయింది సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. సో ఇట్ వాజ్, ఇక్కడ ఇట్ అంటే మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. ఇట్ వాజ్ అంటే వర్బ్, వజ్ అంటే అప్పుడు. ఇట్ వాజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఆయన పేరేంది? డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఈ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? హూ. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ కాల్డ్? హూ. ఎస్, హూ ఈస్ కాల్డ్ అ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఆయన ఏం చేశాడు? హూ ఫస్ట్ మేడ్, మొట్టమొదటిగా చేశాడు. ఏం చేశాడు? మేడ్ ది అనౌన్స్మెంట్. ఈ రెండు దేశాలు చేయాలి గల కాదు, ట్రంపే చేసిండు. అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ సీజ్ ఫైర్. సీజ్ ఫైర్ అంటే ఏం చెప్పాము? ట్రూస్, యుద్ధ విరమణ అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు ఇద్దరి మధ్యలో. అదేంది? మూడో వ్యక్తి ఏంది? ఇది ఇద్దరి మధ్యలో ఇంట్లో కొట్లాట కదా, బయట ఎందుకు వచ్చిండంటే వచ్చిండు. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ అట్లా చేసింది కాబట్టి. సో ఆఫ్ ఎ సీజ్ ఫైర్ బిట్వీన్ ద 2 countries, ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో యుద్ధ విరమణ జరుగుతుందని ఈ రెండు దేశాలు కాదు చేసింది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రంప్ చేశాడు అని అంటున్నాడు. అదేంటి? ఇది మన కొట్లాట కదా, ఆయన ఎందుకు చేసిండు అని అట్లే చెప్తాడు మరి. అండ్ ఇన్ ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్, ఆ తర్వాత కొన్ని స్టేట్మెంట్స్లో కూడా, ఇన్ ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్ అమెరికన్ అఫీషియల్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అమెరికా అధికారులు, అమెరికన్ అఫీషియల్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అండ్ ద వర్బ్ యూ కెన్ సీ దట్ హ్యావ్ సెడ్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? అమెరికన్ అధికారులు అంటే హ్యావ్ సెడ్. యుఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎవరు? అమెరికన్ అఫీషియల్స్ ఎవరు చెప్తున్నాడు? కామా ఇచ్చిండా లేదా? సెడ్ దాట్, అక్కడ కామా ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా. అమెరికన్ అఫీషియల్స్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ అని ఇవ్వాలి, ఇవ్వలేదు, మనం అర్థం చేసుకుందాం. యుఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా? జెడి వ్యాన్స్. US Vice President JD Vance and US Secretary of State, ఆయన పేరు ఏంది? US Secretary of State ఆయన పేరు ఏంది అంటే మార్కో రూబియో. వీళ్ళిద్దరు అఫీషియల్స్, అమెరికా అధికారులు. వర్బ్ చూడండి, వర్ అంటే అప్పుడు, మొన్న. ఏమైంది? అప్పుడు. వర్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్. వీళ్ళు చాలా దగ్గరగా టచ్లో ఉన్నారంట. ఎవరితోటి? విత్ లీడర్స్. ఈ ఇద్దరు దేశాల లీడర్స్ తో టచ్ లో ఉన్నారంట వాళ్ళిద్దరు. లీడర్స్ ఆఫ్ బోత్ కంట్రీస్, ఈ రెండు దేశాల నేతల్లో ఉన్నటువంటి వారిని, అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి వారితో టచ్ లో ఉన్నారంట. ఇంక్లూడింగ్, ఈయనతో పాటుగా, ఎవరితో పాటుగా? ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీతోని కూడా ఈ జెడి వ్యాన్స్, మార్కో రూబియో టచ్ లో ఉన్నారంట.
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మరి? హెల్పింగ్ దెమ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. హెల్పింగ్ దెమ్ అరైవ్ ఎట్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో ఒక ఒప్పందం రావడానికి వీళ్ళు ఎంతో సహాయం చేశారు. జెడి వాన్స్ అండ్ మార్కో రూబియో. దట్స్ వాట్ దట్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. క్లియర్. సో ద కరెంట్ ఫ్లేర్ అప్ అంటే మాట్లాడము గొడవ, ఫైట్. ద కరెంట్ ఫ్లేర్ అప్ వర్బ్ చూడండి. was caused by the terrorist attack. ఉగ్రవాద అటాక్ తోటి ఇది మొదలైంది, ఇది స్టార్ట్ అయింది ఈ గొడవ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో. ఈ ఉగ్రవాద అటాక్ ఎప్పుడు జరిగింది, ఎవరిపైన జరిగింది అంటే ఆన్ టూరిస్ట్, ఇన్నోసెంట్ టూరిస్ట్ల పైన జరిగింది. ఎక్కడ? ఇన్ పహల్గామ్. ఎప్పుడు? ఆన్ ఏప్రిల్ 22 ఆఫ్టర్నూన్ 2:30 PM. ఇది కథ. అప్పటి నుంచి ఈ గొడవ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో పెద్ద ఎత్తున గొడవ చెలరేగింది అని రెడ్రేకో దేశం. నెక్స్ట్, పాకిస్తాన్ హ్యాస్ యూస్డ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? పాకిస్తాన్. వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ యూస్డ్, ఉపయోగించింది. ఏం ఉపయోగించింది? టెర్రరిజం, ఉగ్రవాదాన్ని ఉపయోగించింది. ఎలా? ఎలా అంటే యాజ్ చూడండి, యాజ్ an unstated policy. అన్స్టేటెడ్ పాలసీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? హిడెన్ పాలసీ. స్టేటెడ్ పాలసీ అంటే బహాటంగా బయటికి చెప్పడం గొప్పగా, బట్ indirectly encouraging the terrorism. It is an unstated policy. It's not stated policy. బాహాటంగా గొప్పగా చెప్పినటువంటి విధానం కాదు. కోవర్ట్ పాలసీ, సీక్రెట్ పాలసీ, హిడెన్ పాలసీ. దట్స్ వాట్ అన్స్టేటెడ్ పాలసీ. గవర్నమెంట్ పెంచి పోషిస్తుంది కానీ బయటకి ఏం చెప్తుంది? మేము ఉగ్రవాదానికి ఫైట్ చేస్తున్నామంట. అరే పాలు పోసి పెంచేదే నువ్వు అని ఇండైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్, బై డెమాన్స్ట్రేటింగ్ దాట్. ఈ విషయం అంటే ఇప్పుడు ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది ఎవరు? పాకిస్తాన్. ఈ విషయాన్ని భారతదేశం చెబుతూ, బై డెమాన్స్ట్రేటింగ్, ఈ విషయాన్ని చెబుతూ, దాట్ బై డెమాన్స్ట్రేటింగ్ దాట్ ఇండియా కెన్ టేక్ ఓవర్ టు మిలిటరీ యాక్షన్. ఇండియా కెన్ టేక్ ఓవర్ టు మిలిటరీ. ఓవర్ట్ అంటే చెప్పాము పబ్లిక్, నాట్ కోవర్ట్ అంటే సీక్రెట్, ఓవర్ట్ అంటే పబ్లిక్, బాహటంగా బయటికి చెప్పడం. కోవర్ట్ మిలిటరీ యాక్షన్, సైనిక చర్య చేపడుతున్నా నేను అని భారతదేశం చాలా బహిరంగంగా చెప్పింది. అగెనిస్ట్ టార్గెట్స్, ఇప్పటికి కూడా పాకిస్తాన్ అనే పదం ఎక్కడా వాడలేదు. మేము ఉగ్రవాదుల స్థావరాల మీద టార్గెట్ చేస్తున్నాం అని చెప్తుంది ఇప్పటికి కూడా ఇండియా. ఇన్ పాకిస్తాన్, ఎక్కడ? ఇన్ పాకిస్తాన్, ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఓ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ పహల్గామ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో నౌ ద సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్స్. ది నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్, ఇది సబ్జెక్ట్. ది నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్. వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ ఎఫెక్టివ్లీ అనౌన్స్డ్. Effectively means very clearly, have effectively very clearly announced a new security doctrine, a new security philosophy, or new security plan, or new security policy. is called doctrine. కొత్త విధానాన్ని భారతదేశం తీసుకొచ్చిందంట ఈ అటాక్ తర్వాత అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో క్లియర్. ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి మొత్తం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంతా yellow కలర్ లో ఉంది, మిగతా అంతా రెడ్ కలర్ లో ఉంది. అనవసరమైన కాంటెక్స్ట్. రైట్, అది నెక్స్ట్ పాయింట్. లెట్స్ రీడ్ దిస్. Let's say this. So Pakistan will not be allowed. What is subject right now? Pakistan. verb చూడండి, will not be allowed. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా మేము అలో చేయము, అలో చేయబడదు, చేయబడకూడదు. will not be allowed to hide behind deniability. will not be allowed to hide behind deniability. Deniability means what? Refusability, rejectability అంటే తిప్పి కొట్టడం అన్నట్టు. డెనీ అంటే నిరాకరించడం, ఒప్పుకోకపోవడం. సో పాకిస్తాన్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు హైడ్ బిహైండ్ డెనియబిలిటీ. ఈ ఉగ్రవాదానికి మేం కారణం కాదు అని తప్పించుకునేటువంటి విధానాన్ని మేము పాకిస్తాన్కి ఇవ్వము, నువ్వే కారణం 100% అని రెడ్ అంటున్నాడు. సో పాకిస్తాన్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు హైడ్ బిహైండ్ డెనియబిలిటీ అండ్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు కంటిన్యూ, ఫర్ వాట్? టు ప్రమోట్ టెర్రరిజం. మీరు టెర్రరిజాన్ని ప్రమోట్ చేస్తారంటే ఒప్పుకోము. విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు హైడ్ బిహైండ్ డెనియబిలిటీ, విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు కంటిన్యూ ప్రమోట్ టెర్రరిజం అగెయిన్స్ట్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. మీరు అమాయకమైనటువంటి ప్రజల పైన మీరు ఉగ్రవాదాన్ని చెలాయిస్తారంటే ఆ కంటిన్యూటీని మేము కొనసాగించము. విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు కంటిన్యూ ప్రమోట్ టెర్రరిజం అగెయిన్స్ట్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్.
అమాయకుల పైన మీరు ఉగ్రవాదాన్ని జల్పిస్తారంటే మేము ఒప్పుకోము, మేము అడ్డుకుంటాం, విల్ నాట్ బి అలౌడ్, అది అలో చేయబడదు ఇండియాలో. నెక్స్ట్ ద ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, భారతీయ బలగాలు, ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, పర్ఫార్మ్డ్, ఇది V2 అండి, ఓకేనా. పర్ఫార్మ్డ్ విత్ స్టెల్లార్ కరేజ్, స్టెల్లార్ అంటే ఎంత ఉంది చెప్పాం, విత్ ఆల్ గ్రేట్, విత్ ఆల్ స్టెల్లార్, విత్ ఆల్ వాలోర్, బ్రేవ్, విత్ ఆల్ స్టెల్లార్ ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాం కదా, అట్లా విత్ ఆల్ స్టెల్లార్ కరేజ్ అండ్ ప్రొఫెషనలిజం. ఇవాళ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ మంచి కరేజ్ను ప్రదర్శించాయి, మరియు ప్రొఫెషనలిజాన్ని కూడా ప్రదర్శించాయి, చిల్లర పాకిస్తాన్ లా కాకుండా. సో వైల్, ఇదే సమయంలో, వైల్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, వైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇదే సమయంలో. ఇక వైల్ అంటే కొంచెం అపోజిట్లో కూడా మనకు కాంటెక్స్ట్ ఇస్తూ ఉంటాడు. చూడండి ఇక్కడ సోల్జర్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ప్రదర్శించారు, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజలు ఏమైంది వారికి, సివిలియన్స్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. సివిలియన్స్ అంటే సామాన్య ప్రజలు, ఎక్కడ, ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి సాధారణ ప్రజలు ఏమైంది వారికి, పెయిడ్, ఇది వరకు పెయిడ్ అ హెవీ ప్రైజ్, పెద్ద మూల్యాన్ని చెల్లించుకున్నారు వాళ్ళు. పెయిడ్ అ హెవీ ప్రైజ్, ఎలాంటి మూల్యం చెల్లించుకున్నారు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైవ్స్, పీస్ అండ్ ప్రాస్పారిటీ. ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజలు మాత్రము వివిధ రకాల మూల్యాన్ని చెల్లించుకున్నారు. కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, కొంతమంది శాంతిని కోల్పోయారు, కొంతమంది ఆస్తుపాస్తులను కూడా కోల్పోయారు. సరే, జవాన్లు గొప్పగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పటికీ మరి ఈ సామాన్య ప్రజలు వివిధ రకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు అని రెడ్డి యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ పంజాబ్, ద పీపుల్ ఆఫ్ పంజాబ్, ఇది సబ్జెక్ట్. ద పీపుల్ ఆఫ్ పంజాబ్ హ్యాస్ ఆల్సో హ్యాడ్ టు, చూడండి ఇది హ్యాడ్ టు అంటే అప్పట్లో, ఎక్కడి ప్రజలు అంటే ఆఫ్ పంజాబ్, బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్, హ్యాడ్ టు బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ఫేస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్, బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్, ఇది కలిపి చదవాలి, బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. ఈ గొడవలో పెద్ద ఎత్తున చాలా తీవ్రమైనటువంటి హింసకు గురైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే పంజాబ్ వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు, ఆస్తిపాస్తులు కోల్పోయారు, శాంతిని కోల్పోయారు వాళ్ళు. ఈ విధంగా అంటున్నాడు. ఇడియం ఇంపార్టెంట్, బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే, బేర్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము, టు క్యారీ అన్న మీనింగ్ చెప్పాము. సరే, ఓపిక లేదు కాబట్టి మనం ముందుకెళ్ళిపోతున్నాం. సో హ్యాడ్ టు బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్, ఈ గొడవలో ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసింది ఎవరు అంటే పంజాబులు అంటున్నాడు. సో క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద ఫైర్ అంటే ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద వార్, ఈ గొడవలో, ఇప్పుడు ఈ గొడవ తతంగం మొత్తంలో, ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద వార్, నౌ ద సబ్జెక్ట్ హియర్ ద మోదీ గవర్నమెంట్. చూడండి ఇక్కడ ద మోదీ గవర్నమెంట్. నువ్వు ఈ దేశస్తుడి కాదా, నువ్వు వేరే దేశం నుంచి వచ్చినావా, హిందూ పేపర్, మోదీ గవర్నమెంట్ అంటున్నాడు. చూడండి, ద మోదీ గవర్నమెంట్ అండర్స్కోర్డ్ అ కీ ప్రిన్సిపల్. అండర్స్కోర్డ్ మీన్స్ ఎంఫసైజ్డ్, నొక్కిపట్టి చెప్పాడు. ద మోదీ గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనొచ్చు కదా, మోదీ గవర్నమెంట్ అని ఎందుకు అనడం, ఇదే. సో ద మోదీ గవర్నమెంట్ అండర్స్కోర్డ్ అ కీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాన్ని బయటపెట్టిందంట మోదీ ప్రభుత్వం. ఏంటా అండర్ స్కోరింగ్ అంటే, ఆఫ్ ఇండియన్ ఐడెంటిటీ, ఈ భారతీయ ఒక ఐడెంటిటీని బయటపెట్టిందంట. ఏంటది అంటే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా అనేది, ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి, ఇక్కడ మరి మోదీ గవర్నమెంట్ అనొచ్చు కదా, అనలేదు. ఇట్ ఈజ్ ప్లూరలిస్ట్, ఈ మోదీ గవర్నమెంట్ అనేది బహుముఖమైనది, మల్టీ రిలీజియస్, బహు మతాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ డెమోక్రటిక్, ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశము అనే ఒక ఐడెంటిటీ మోదీ ప్రభుత్వము నొక్కిపెట్టి చెప్పిందంట. అండ్ మరియు కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ పాకిస్తాన్ స్ట్రాటజీ. మరి నువ్వేంది నిద్రపోతున్నట్ట అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కరెంట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ పాకిస్తాన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక సరి అయినటువంటి విధానంలో ఇవాళ పాకిస్తాన్ యొక్క ఆ యొక్క వ్యూహాన్ని పసిగట్టింది భారత దేశం, ఆ విధంగానే వారికి చెక్ పెట్టింది అన్న విధంగా చెప్తున్నాడు. టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ డిస్కార్డ్, పాకిస్తాన్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ మతపరమైనటువంటి గొడవలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ డిస్కార్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఆ విషయాన్ని పసిగట్టి, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఆ యొక్క యుద్ధం బ్రీఫింగ్లో కూడా ఇది సోఫియా ఖురేషి ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇస్లాం కమ్యూనిటీ అండ్ వ్యోమికా సింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సిక్ కమ్యూనిటీ
అండ్ దట్ విక్రమ్ మిశ్రీ ఫారెన్ సెక్రటరీ ఈజ్ ఫ్రమ్ అనదర్ కమ్యూనిటీ. అంటే మేమంతా యునైటెడ్, నువ్వు విడగొట్టాలని చూసినా మేము విడిపోము. ఇవాళ ప్రధానమైనటువంటి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆపరేషన్లో పాల్గొంది ఎవరు? వ్యోమికా సింగ్, ఇంకో ఆమె ఎవరు? సోఫియా ఖురేషి. దే ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ, దే ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్. నువ్వు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవు అని ఇండైరెక్ట్గా మోదీ చెప్తున్నాడంటే, ఇండైరెక్ట్గా ఈ మాట ఎడిటోరియల్ రాసినటువంటి వ్యక్తి చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ నౌ దాట్, ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? నౌ దాట్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. నౌ దట్ ఇది సబ్జెక్టు, మళ్ళీ ఒక సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైనా దట్తో స్టార్ట్ అయిందంటే పక్కన ఇంకో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. నౌ దట్ అ వార్ హ్యాస్ బీన్ అవాయిడెడ్. ఇప్పుడు సరే యుద్ధం అయితే పక్కదారి పట్టింది. హ్యాస్ బీన్ అవాయిడెడ్, హ్యాస్ బీన్ అవర్టెడ్. అండ్ అనేది కంజంక్షన్ ఇక్కడ. అండ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇదేంది? అండ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బీన్ బ్రాట్ టు అ హాల్ట్, హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు హాల్ట్ అని రావాలి, లేకపోతే సరేలే. అండ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్, ఈ గొడవ అనేది అయినా హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు, తీసుకురావడం జరిగింది. ఎక్కడికి? టు అ హాల్ట్. హాల్ట్ అంటే ఏంది? స్టాపేజ్, అన్ ఇంపెడిమెంట్, ఒక స్టాప్. హాల్ట్ అంటే ఒక మామూలు సిచ్యువేషన్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. కొంచెం అందాం క్లియర్గా. నౌ యూ సీ దట్ ద మోదీ గవర్నమెంట్, మళ్ళీ అదే మాట, ద మోదీ గవర్నమెంట్, ద మోదీ గవర్నమెంట్. చూడండి వర్బ్ చూడండి, మస్ట్ టేక్, చూడండి కలిపి చెప్పాం. మస్ట్ టేక్ స్టాక్ అంటే మస్ట్ అసెస్, మస్ట్ ఎగ్జామిన్, మస్ట్ ఇవాల్యుయేట్. అండ్ షేర్, మరియు అండ్ షేర్ ఇట్స్ లెర్నింగ్, ఏమైతే గుణపాఠం నేర్చుకుందో అది షేర్ చేయాలంట విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ భారతదేశ ప్రజలతోటి ఇక్కడ ఏం గుణపాఠం నేర్చుకున్నారో ఈ మోదీ ప్రభుత్వము షేర్ చేయాలంట. అండ్ దేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఈ భారతదేశం యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ఎవరు? ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజలకు ఎవరైతే రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారో, ప్రజల తరపున ఎవరైతే పోరాడుతున్నారో వారందరికీ కూడా మీరు దీని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు, మరియు ఈ మోదీ గవర్నమెంట్ మస్ట్ వాల్యూ అండ్ మస్ట్ ఇవాల్యుయేట్, మస్ట్ అనలైజ్ అండ్ షేర్ ఇట్స్ లెర్నింగ్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఎవరైతే ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్తో అందరితో పంచుకోవాలంట ఈ ప్రభుత్వం. నెక్స్ట్ ది అపోజిషన్ కాంగ్రెస్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ది అపోజిషన్ కాంగ్రెస్. చూడండి వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ డిమాండెడ్, వాళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు రంగంలోకి వస్తున్నారు. అండ్ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ డిమాండ్ చేస్తుందట కాంగ్రెస్. ఎవరి అధ్యక్షతను డిమాండ్ చేస్తుంది అంటే చైర్డ్ బై మిస్టర్ మోడీ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అధ్యక్షతన ఒక మీటింగ్ జరగాలనుకుంటున్నారట. అండ్ స్పెషల్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఓకేనా, పార్లమెంట్ ఒక స్పెషల్ సెషన్ని కూడా జరిపించాలని వాళ్ళంతా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారంట. అండ్ నెక్స్ట్ సెవరల్ అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్, దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాజకీయ పక్షాలు, పార్టీస్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ సపోర్టెడ్, వాళ్ళంతా కూడా బ్యాకప్ చేశారు. సపోర్టెడ్ ద డిమాండ్, ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ జరగాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ద సెంటర్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద సెంటర్. వర్బ్ చూడండి, కెన్ నో లాంగర్ రిమైన్, అనా ఎక్కువ కాలం కామ్గా ఉండకూడదంట. కెన్ నో లాంగర్ రిమైన్ సైలెంట్ ఆన్, చూడండి ద సెంటర్ కెన్ నో లాంగర్ రిమైన్ సైలెంట్ ఆన్ క్వశ్చన్స్. ఈ ప్రశ్నలు ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తున్నాయో ఈ ప్రశ్నల విషయంలో సైలెంట్గా ఉండకూడదు ఈ ప్రభుత్వము. ఈ ప్రశ్నలు దేని గురించి వస్తున్నాయి? రిగార్డింగ్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే రిపర్కషన్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్ డ్యూరింగ్ ది ఆపరేషన్స్. ఈ ఆపరేషన్ చేస్తారు కదా మొన్న, సింధూర్ ఆపరేషన్ కానీ ఇలాంటి ఆపరేషన్ టైంలో దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అయినా, ద డెత్స్ అండ్ ద లాసెస్, ఇక్కడ జరిగినటువంటి మరణాలు, జరిగినటువంటి నష్టం, వాటన్నిటి పట్ల వస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఖచ్చితంగా సెంటర్ సైలెంట్గా ఉండకూడదు, సమాధానం చెప్పాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ట్రూత్ కెనాట్ బి అలౌడ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ట్రూత్. వర్బ్ చూడండి, కెనాట్ బి అలౌడ్. ఇదేంటి బై? ట్రూత్ కెనాట్ బి అలౌడ్ టు బి అ క్యాజువాలిటీ ఇన్ వార్. అచ్చా, ఓకే. టు బి అ క్యాజువాలిటీ అంటే డెత్ ఇన్ వార్. యుద్ధంలో నిజము అనేది చనిపోకూడదు. కెనాట్ బి అలౌడ్, దాన్ని ఈ విధంగా అలౌ చేయబడకూడదు. యుద్ధంలో అంటే యుద్ధంలో అపోనెంట్ చనిపోవాలి, అంతేగాని నిజం చచ్చిపోకూడదు అని అటు యొక్క ఉద్దేశం. అండ్ నెక్స్ట్ రీసెంట్ డేస్, గడిచిన కొన్ని రోజులు మనం గమనించుకుంటే రీసెంట్ డేస్. అండ్ వర్బ్ చూడండి,
have demonstrated means indicated the significant new turns కొత్త విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్ని కూడా బయటపెట్టారు. ఇన్ జియో పాలిటిక్స్, ఇప్పుడు భౌగోళిక రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రీసెంట్గా మనం ఏవైతే చూసామో, అది రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ కావచ్చు, ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ వార్ కావచ్చు, యుఎస్ హూతీస్ వార్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్ డేస్లో మనం చూసినటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ న్యూ టర్న్స్ ఇన్ జియో పాలిటిక్స్. సో దట్ హ్యావ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా. ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. హ్యావ్ అంటే ఏంటి? వర్బ్. దట్ హ్యావ్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఏం చెప్పాము? కాన్సిక్వెన్సెస్, రిపర్కషన్స్, రమిఫికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా. భారతదేశానికి కూడా వాటి చర్యల పట్ల కొన్ని ప్రభావాలు ఉంటాయంట. అండ్ చైనా, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? చైనా. చీనీ అంటాం దీన్ని. చైనా రిపోర్టెడ్లీ మీన్స్ వెరీ క్లియర్లీ, అలీజిడ్లీ, చాలా బాహాటంగా సపోర్టెడ్ పాకిస్తాన్స్ ఆపరేషన్స్ అయినా. చైనా రిపోర్టెడ్లీ సపోర్టెడ్ పాకిస్తాన్స్ ఆపరేషన్స్. పాకిస్తాన్ చేస్తున్నటువంటి ఆపరేషన్స్ పట్ల చైనా చాలా ఓవర్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేసిందన్న విషయాన్ని చెప్పింది. నెక్స్ట్ యుఎస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అమెరికా యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడ? ఇన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు పాకిస్తాన్కి చైనా సపోర్ట్ చేసిందంటే ఇక ఇండియాకి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు? యుఎస్ అన్నట్టే కదా. సో అది ఇన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకేనా? సో యుఎస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ న్యూ. ఇది కొత్త విషయం ఏం కాదు, ప్రతిసారి యుఎస్ కలగజేసుకుంటుంది అండ్ రైటర్ చెప్తున్నాడు. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ రెడ్. అండ్ లాస్ట్ ప్యాసేజ్ ఐ థింక్ we finish this and we shall leave for the day. Right, last passage. So but the center has to clarify. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, బట్ అంటే కంజంక్షన్, రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద క్లారిటీ. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద సెంటర్, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము. వర్బు చూడండి, హ్యాస్ టు అంటే అర్థం ఏమొస్తుందని చెప్పాము మనం? మస్ట్ అన్నా హ్యాస్ టు అన్నా రెండు ఒకటే. ఓకేనా? సో నవ్ యూ సీ దట్ ద సెంటర్ మస్ట్ క్లారిఫై, ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని క్లారిఫై చేయాలి. మస్ట్ క్లారిఫై ద నేచర్ మీన్స్ దిస్ మ్యాటర్, దిస్ స్ట్రాటజీ, నేచర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇవాళ యుఎస్ మన ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలోకి వచ్చి నేనే యుద్ధాన్ని ఆపేసిందని చెప్తుంది కదా. సో ఈ నేచర్ విషయంలో ఖచ్చితంగా తన యొక్క వైఖరి ఏంటి, తను ఏ విధంగా చేసింది, ఆ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా బయట చెప్పాలి. యాజ్ ఇట్ రైజెస్ కన్సర్న్స్, ఇక్కడ యాజ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్ యుఎస్, వర్బ్ వచ్చేసి రైజెస్ కన్సర్న్స్. ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఇండియా ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకేనా? యాజ్ ఇట్ రైజెస్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ద ఇంటర్నేషనలైజేషన్, ఇంటర్నేషనలైజ్ చేసడం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ అండ్ కాశ్మీర్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ వార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ఇంటర్నేషనలైజ్, అది ప్రపంచంలోకి తీసుకుపోకుండా ఉండాలి. కానీ ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఏం చేసింది? అమెరికాకి తీసుకెళ్ళింది. అమెరికా ఇంటర్ఫియర్ చేసుకొని అది ఇవాళ ఇంటర్నేషనలైజ్ చేస్తుంది. లోకల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్గా మారుస్తుంది ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఇండైరెక్ట్గా, పావులు కదుపుతుంది. సో దాన్ని ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయకూడదు. కాశ్మీర్ డిస్ప్యూట్. అండ్ నెక్స్ట్ ద రీసెంట్ డేస్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద రీసెంట్ డేస్, గత కొన్ని రోజులు మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్. ద రీసెంట్ డేస్ ఆల్సో, సా అంటే వర్బ్. కాంపిటేటివ్ జింగోయిజం అంటే చెప్పాం ఎక్స్ట్రీమ్ పేట్రియోటిజం అయినా. కాంపిటేటివ్ జింగోయిజం బిట్వీన్ భారతీయ జనతా పార్టీ. చూడండి వీటికి ఎంత ధైర్యం ఇలాంటి పదాలు రాయడానికి. ఓకేనా? కాంపిటేటివ్ జింగోయిజం బిట్వీన్ ది భారతీయ జనతా పార్టీ. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? ప్రెస్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, బిట్వీన్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ ద కాంగ్రెస్. ఓకేనా? వీరిద్దరి మధ్యలో కాంపిటేటివ్ జింగోయిజం పెరుగుతుందంట. అయినా 2001లో పార్లమెంటు పైన దాడి చేసినప్పుడు జింగోయిజం కనవలేదు. 2008లో ముంబై అటాక్ జరిగినప్పుడు జింగోయిజం కనవలేదు. 1971 వార్లో జింగోయిజం కనవలేదు. కానీ ఇప్పుడు జింగోయిజం కనబడుతుంది వీళ్ళకు. చూడండి, దిస్ ఇస్ వాట్. 2025లో ముష్కరుడు వచ్చి దాడి చేసి తిరిగి ప్రతిదాడి చేస్తే దాన్ని జింగోయిజం అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్? సో భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ ద కాంగ్రెస్ విచ్ ఇస్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్. ఆ జింగోయిజం అనేది ఉపయుక్తకరంగా ఉండదంట. మరి మనుషుల ప్రాణాలు తీస్తే ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుందా అని రైటర్ అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ద బీజేపీ విచ్ ఇస్ ఇన్ పవర్. ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ which will be also in power. The BJP which is in power right now, yes, the BJP is accountable means responsible, బాధ్యత వహించాలి అంట. దేనికి? and the BJP is responsible and it cannot escape. అది పారిపోకూడదంట. ఏ విషయంలో? that escape
that by raising historical phantoms, మీరు హిస్టరీలో కరెక్ట్ చేస్తే ఈ పార్టీకి దేశం అనేది బాగుపడేది కదా. 2021 పార్లమెంట్ అటాక్ జరిగినప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? అయినా 1995-98 ఆ ప్రాంతంలో ఫ్లైట్ హైజాక్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేశారు వీళ్ళు? అటాక్ చేశారా? లేదే. చోద్యం చూస్తూ కూర్చున్నారు. 2008లో అంత 150 మంది ప్రాణాలు తీస్తే, అమాయకమైనటువంటి ప్రాణాలు తీస్తే ముంబైలో కామ్గా కూర్చుంది. మరి హిస్టారికల్ ఫ్యాంటమ్స్ తీసుకురాకపోతే ఎలా అని రెడర్ అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పాను, హిస్టారికల్ ఫ్యాంటమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ హిస్టారికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, హిస్టారికల్ కాన్ఫ్రంటేషన్స్, తగాదాలు, గొడవలు, చరిత్ర ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి గొడవలు తీసుకొస్తుందంట భారతదేశం. అలాంటిది ఏం లేదు అంటున్నాం. నెక్స్ట్, ఫర్ ఏ కంట్రీ టు బి ఏబుల్ టు సెక్యూర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్రాస్పర్. ఇలాంటి ఒక దేశం తనకు తానుగా, నువ్వు కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నావు మర్చిపోవద్దు. ఫర్ ఏ కంట్రీ టు బి ఏబుల్ టు సెక్యూర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద సెక్యూరిటీ, దెన్ ద నేషన్ షుడ్ బి సెక్యూర్ ఇట్ సెల్ఫ్. You are not alone from this country, my dear the Hindu. You are in this country. You are in this country. For a country to be able to secure and itself and prosper, of course, you should yourself prosper or secure yourself. You should write according to the natures, according to the nation's requirements, not like these writings. Okay. So, for a country to be able to secure itself and prosper, there must be, చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? దేర్ అంటాం, ఇది ప్యాసివ్ సబ్జెక్ట్ అంటాం. దేర్ మస్ట్ బి కూల్ హెడెడ్ థింకింగ్. ఐఎమ్ సారీ, మస్ట్ బి అనేది మాత్రమే వర్బ్. దేర్ మస్ట్ బి, ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఒక ఆలోచన ఉండాలంట. ఎలాంటి ఆలోచన? కూల్ హెడెడ్ థింకింగ్. కూల్ హెడెడ్ థింకింగ్ అంటే కొంచెం అంటాం కదా మనం, కూల్గా ఆలోచించాలంటాం కదా, అట్లా ఆ కాంటెక్స్లో రాసి. కూల్ హెడెడ్ థింకింగ్ అంటే కొంచెం వైస్ థింకింగ్, ఇంటెలిజెంట్, రేషనల్, లాజికల్, సూటబుల్, యాప్ట్. అంతేగాని ఇది ఎమోషనల్ డ్రామా పైన కాకుండా there must be cool headed thinking, there must be wise thinking ఉండాలి among its leaders. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేతల పట్ల మంచి ఆలోచన ఉండబట్టికే దేశం ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, అది మనం గమనించాలి. among its domestic leaders, domestic political consensus, అయినా ప్రజాస్వామ్య, రాజకీయ, అయినా ఏకీకృతం, ఇంటెగ్రిటీ, కాన్సెన్సస్, అందరూ ఒప్పందం ఒక దగ్గరికి రావాలి. అండ్ సోషల్ హార్మనీ, సామాజిక సామరస్యం అనేది కూడా వెళ్ళి విరియాలి. అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ వ్యూస్, అండ్ మరియు రెస్పెక్ట్, గౌరవం ఇవ్వాలి ఎవరికి? ఫర్ ప్రొఫెషనల్ వ్యూస్ అంటే కొంచెం నాట్ లైక్ బయాస్డ్, పార్షియల్, పార్టిజాన్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ కాకుండా ప్రొఫెషనల్ వ్యూస్కి వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలంట. యాజ్ అపోజిట్ టు జింగోయిస్ట్ స్లోగాన్స్. నోబడీ ఈస్ మేకింగ్ జింగోయిస్ట్ స్లోగాన్స్ రైట్ నౌ ఇన్ ద కంట్రీ. You people, you don't know what to write, you don't know how to handle the situation right now in India. So then obviously you make something like this passive claims. Who are making jingoistic slogans? India is on its tracks right now. India is going ahead with a super developed country, but you people are making again downsizing and criticizing this country. So don't do like that, my dear newspaper. I am telling you also, it is way of against of thinking the nation. It is not the way to handle the newspaper like this. So you have to be responsible, you have to be careful in order to go well in this country. Okay na? So right guys, hope you understand this is the way we have read vocabulary as well as editorial. Okay, thank you, have a good day.